एलाकाव हिंदी गामियाव जायो हिंदी रो बरक बिलाय काय हामरी मानखा माननीय स्पीकर साहब अमर सिनिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बिसिमथि 14.14 लाख पुगबार खालायनाय रो नबो हबजाखा ताई 3,81,685 जना पुगबार खालायनाय रो न किसान क्रेडिट कार्ड बागजाखा ताई केसीसी नि बिसिमथि 2,142.85 लाख रां पुगबार खालायनाय रो मानखा अमथि खायनो जिनै कथाजाक सरकारनि दराव गामि आमसाय हिंदी शहर एलाकाय हिंदी जेखाने गरीब अंशनि बरक कृषक जारा सामलायदों बरक सामुनि खायमानि बिसिखै सरकारनि सुबामानि बिसिखै बरक खामानि मानि तंखायनि आंखाखायो माननीय स्पीकर साहब अमर सिनिया 2018-19 बिसिनि सिमी पुगबार खालायनाय 1,19,290 जनानो सॉइल हेल्थ कार्ड बागजाखा लगी एस्पिरेशनल ब्लक सिलेक्शन खालायो दामसरा गंगानगर ताई 10 दा ताई दरे डिस्ट्रिक्ट 100% सॉइल हेल्थ कार्ड बागजाखा अमथि खैनो ताबो गामि आमसायो पुगबारनि बेसाबो सामुखा हामजागै दं ब्रह्मन स्पीकर सा फार्स्टनि गवर्नमेंट हाटा डिस्ट्रिक्ट नि 52टा ग्रामीण बाजार एबा रूरल मार्केट नि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नि बागै 127.15 करोड़ रां नारखा अमबाय गामि आमसायनि खातिरो बिलायखेनो काहामुंनाय ने आं खाखायो दिनै गामि आमसायो माननीय स्पीकर सा बाजारो ताबुं नाङै दंखा कारण बेकार गोबांमा चाकरी खायनायनि सेब तिरखाय खमि खायमोनबाय चिनि बर'र ताबु गामि आमसायो बानिया खायनायनि बागै नखाय नायखुबै दङ अ जराव जे अर ताबु गामि आमसायनि जे निने मार्केट स्कुल खालायनायनि बागै जे रां अ बाजेट तो नारजाखा म ब्लेकेन मा बोलायो ब्लेकेन हामबाय मारो अ दप्तरनि मिनिस्टारनो 127 कोटी टाका जे मार्केट दखाननि ग्राम अञ्चल नारगमनि जे बाजेट मालसिम दिनै ब्लेकेन मा बोलाय ते कैसा कखा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर मुख्यमंत्री शस्य श्यामला योजना नै मुंगै कैसा गोदान स्कीम चालु खालायजा खालायना बागै याक रिराम जाखा अमनि बागै 5 करोड़ रां खातुइनार जाखा ए बाजेट माननीय स्पीकर साहब अमबाय गोबां जारा वाति वावै न परवाति वावै बा विभिन्न समको खायै जारा ग्राम अञ्चल जारा खूब खायनि र गंनि फसल नष्टं थांमानि अमरो बरक रां माननानै ने खाखलायो मानोना स्पीकर साहब आं ताबुक सानाय हायर एजुकेशन नि बेसेबो हायर एजुकेशन फार्स्ट गवर्नमेंट नि जुदा डिग्री कॉलेज ताबुक असिस्टेंट प्रोफेसर ताई प्रिंसिपल प्लांना बागैबो कैसा पतर मायाख्रि रंखा मिया चिनि ब्रह्मगना चीफ मिनिस्टर बबो हाउस अपनो साका 201 जना असिस्टेंट प्रोफेसर 13 जना प्रिंसिपल प्लांनि बागै याख्रि रंजाखा अमबाय जे सारा त्रिपुराव बेफोर कॉलेज जे फोरोंनाय रंनि जे अभाब दंमोनि प्रिंसिपल नि जे अभाब दंमोनि मसुबुं माननानै आं खाखलायो ताई प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल प्लांनि बिसिङो कॉलेज रबो रोंमारिबो खामनाय एवं जारा सोलोंनाय र बर अमनि गाहाम गथाय माननानै आं खाखलायो ताई ते जना अमसिनिया माननीय स्पीकर सचिन देवबर्मा मेमोरियल गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज नि बागैबो 23 जना म्यूजिक इंस्ट्रक्टर प्लांनि बागै या बिरम थाका अमनि बागैबो बाजेट हबजाका का अमनि बागै न माननीय स्पीकर साहब दिरखाय चिनि रोंमारि हामरोगै फाइ दङ कॉलेज सिंनि म्यूजिक कॉलेज सिंनि अररबो नांमनि जे फोरोंनाय रंनाय रिमानि बागै चिनि रोंमारि ताबो हामै दङ
अम अखथाजाक सरकारनि कायसा गाहामारि एवं मनब जों मा बलायनाय एवं जों बलायनो दं अम सिमिया 2025-26 रां बिसियो आम्बासा काकराबन ताई हरबुगो आमसायो गोदान फाइटिबि कलेज खलंना बागैबो यात्रि रमजाखा म जों बिलाइखाय खा तंथगु बिलाइखे तंथगु तामनि हिंजाखाय एते दुर्गम अঞ্চল करबु आरो ताम कलेज सुनाय जेटा वान सुबिनाय আছে माने स्पिकार सा करबु गाहायो तारपरे निन करबु डिग्री तारपरे काकराबन आम्बासाव ताम कलेज सुनाय কোনদিনও जों दुर्गम एलाकाव कलेज सुनाय जों वान सुबिनाया विशेष করে ত্রিপুরাসার वान सुबिनाया কিন্তু ও গভর্নমেন্ট তিনি वान सुमानि बिसिंखै সেই করব সেই आम्बासा हररगो कलेज खुलंनायनि बागै बुंबा अमबाय विशेष कइरा गामि आमसायाव तंनाय ত্রিপুরাসাर रामपुसार যারা बियाल तंनाय बर रोंमारि गाहाम सेफ माननाय कलेजाव फरायनो सुजुग माननाय ताई आबुलि फायना नांलिया बरगो आम्बासा সেই করবুগো तंगैनो बर फरायनानै सेफ माननाय आबोबाय बे गरिबम सनि बररक रोंमारिवो ब्लाइखा आगोबो मानानै स्पिकार सार आं खाख्लायो अमनि लगी सार आं आनि रामचंद्र गातबो कायसा कलेज खुलंनायनि बागै निनि यात्रि थायै जिनि मानानै चिफ मिनिस्टार थाने आनि फयनु तंनाय एवं आबो खालायनायनि बागै बन मानसंनायनि बागै आं कयजाव ताबो सा खामनि बिसिंख्रैबो आं किसा सानानि मुसुंगो अमंथा अमनि सिगां आं किसा सानानि मुसुंगो रोंमारिनि बिसिंगो थानाय बामफ्रननि समयाव आं जे ताबो जे केन्द्रआव रामचंद्र घाटनि लुकुरा बैसंजादि थायो आरो नि शिक्षानि हालताम अबस्था दंमोन स्कुल तामो दंमोन आंनि लाइफआव फादर ऑफ द गणमुक्ति परिषद बहारो नासायो किंतु बो रों मंत्री बंखा चीफ मिनिस्टार बंखा बिनि आमसायो आं थांगे लुखा शिक्षानि जे अवस्था किंतु अ सरकार फाइमानि परेवो तिनि रामचंद्रघाट विधानसभाव 3टा स्कूल बिल्डिंग खालायना बागै सारा 25 कोटी टाका एप्रुव खालायदिखा रामचंद्रघाट नि मुलाय प्रब्लेम तंखमजाखा सर अमो ओ कथाजाक सरकारनि आमालो म कायसा माइ बुस्तु नङै दंगाने जे रामचंद्रघाट नि डेभलपमेन्ट नि बागै ब्लाइखाय गभर्नमेन्ट आगोबै थाइजा जों कल्पना खायनि आनि रामचंद्रघाट 3टा स्कुल तो बिल्डिं दुनालाय बिल्डिं नानने आर बामफ्रनि आमालो कायताम खायजा TSU ऐसा बाय खैरिमा जुता पातालन के बेका छात्र रंगनो इनकलाब स्लोगान निमंग शेष बाबू स्लोगान ना नांगलिया स्कूल मानन बागे बिल्डिंग मानन स्लोगान ना नांगलिया इनकलाब जिंदाबाद ना नांगलिया रेगानि बागे इनकलाब स्लोगान ना नांगलिया सर अमो ताबो खायना नांगलिया फाइने कि रामचंद्रघाट डेवलपमेंट ताम खायजा अब जों मा नायनाय इका अनसि खेना तरक खायै शिक्षा जेबा बेकाय आगोबै थांगा तिनि ताबो सा खामनि बेसेबो आं सामान आनर PSC आगिओ डॉक्टर करे डॉक्टर हास्पिटल थांगे माया ताबो आनर हॉस्पिटल 3 जना डॉक्टर दङ हपुं सापुं आरन दङ आगि डॉक्टर आगरतलानि थांगे बायजालबारि हॉस्पिटल थांगो ताबो पार्मानेंट 3 जना बायजालबारि हॉस्पिटल आरो कवातारो दङ सार लुकुरंनि सा खाम बेसेबो गाहाम खाय दं अमो जों मा बलायो সেই বামফ্রন্ট তাবুনি কথাজাক সরকারনি বিসিং ডিফারেন্স অমন আর সময় আগরতলানি ডাক্তার থাঙ্গ আর সারিক গাড়ি কাউে আগরতলা ফাইফাই তাই কোনো করে
3 ঘন্টা চিকিৎসাनि सेवा परिसेवा मानो ताबुक 24 घंटा परिसेवा मानो सार अमन सरकारनि बलायजोंनो सामु अमनो जों मा बलायो अमन सिनिया सार जों दाखालिनि 2025 रां बिसिव साखामनि बेसेबो दलाइ डिस्ट्रिक्टनि मरासरा साउथ डिस्ट्रिक्टनि रुपाइसरिव 10 सीटेर खाय पीएससी साखामनो थांनायनि बागै यात्री रमजखा अम कोनो दिन कल्पना खायदोंमा दलाइनि मरासराव जे पीएससी हस्पिटाल दंनाय केबो वान सफैदोंमोन कोनो बर' बामफ्रोमनि आमालाबो वान सफैमाया एकमात्र बीजेपी आईपीएफ की तीव्रमथा कथा सरकारनि समय नब सम्भव नङा सार ओ ग्राम अंचल तंनाय लुकुरंनि बियाल तंनाय लुकुरंनि साखामनि कगना वान सफै ओ सरकार अम यात्री रमखा हॉस्पिटल अम सिनिया सार रंजित बाबू सार अम सिनिया बीएससी सीएससी हॉस्पिटल स्टाफ क्वार्टर तांगाने बागैबो ताबुन गभर्नमेंट यात्री रमखा सार तै कैसा मार्केट खरसा जंनाय बलाय जना कक्सा चिनी खय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांगाने बागै जागा थाय थिकिं थांगा बरमगनां चीफ मिनिस्टार बाय आं दिल्लीआव तखन त्रिपुरा बाबुनो मालाय कक सालायो चिनी बरमगनां चीफ मिनिस्टार आना सावो रंजित बाबू ভালো একটা খবর আছে বলেন স্যার তো আপনার কয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে কত পাওয়া গেছে 56 কোটি টাকা পাওয়া গেছে আমরা ভাবতেই পারিনি স্যার এই সরকার স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কি করছে কোনোদিন ভাবতে পারেনি এইভাবে গ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের জন্য স্যার आज अनेक दूर एगिए गेছে আপনি বাগিনে চেংমা সাও ও বাজেট ন দিশাহীন বাজেট জনবিরোধী বাজেট তিনি লাভ করে তিনি জনবিরোধী বাজেট হিংগাকাই তিনি কয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বাইকে 56 লক্ষ কোটি টাকা বাইকে সেন্টার নুঙ্গা বাইকে তিনি স্কুল তিনি 25 কোটি টাকা বাইকে সেন্টার নুঙ্গা মকি জনবিরোধী বাজেট হ্যাঁ ঠিক আছে রঞ্জিত বাবু প্লিজ স্যার আমাকে আর কি বলতে দেন স্যার আমি এখন শেষ করছি স্যার অম সিনিয়া স্যার তাই কাইসা কক অর বেলাইকি বলাই অমঙ্কা 1873 বিশ্বব মহারাজা বিচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর তাবুনি ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল ন 30টা সিট খালাইयै চেংমানি তাই 1900 বিশ্বব ব্রিটিশ রুল নেই জরাও हॉस्पिटल न फलक जाखा ताई मुंगारक जाखा विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल ताबुगी हॉस्पिटल न टोटल ओ हॉस्पिटल टोटल 608टा सीट दंगो साल बुरुम 1200 नि सिनि 1500 अंक खाइजाबो अम सिनिया सार हास्टेन ताबुनि कथाजाक सरकार हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बिल्डिं न प्रिजर्व ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर एंड retrofitting and restoration ni bagai 575 লক্ষ টাকা নারকি স্যার আমি কাইসা কয়মুং টংনাই স্যার অম কাইসা আমি কয়মুং টংনাই অম কংগ্রেস नि समय अ विक्टोरिया मेमोरियल नि मुं अमने इंदिरा गांधी मेमोरियल आईजीएम हॉस्पिटल खालाय जाका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट खाय जाका आं कयनि स्যার अ हाउस नि बिसिनि माध्यमे माननीय चीफ मिनिस्टार न अमनो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल खालायै आगिनि मुं नारगै ताई काइसा कताल खा आलादा जागा इंदिरा गांधी नि मुं हॉस्पिटल खालायनाय नंखन मचिनि लाइबो मचिनि इतिहास ताई आबुनि बागि न सार आं सानाय जे कक सरकारनि आमालो जे बाजेट और पेश खालाय जाका मन आं ब्लेके खा पुरजाका मन सापोर्ट खायो एवं अ बाजेट आगामी दिन त्रिपुरा हानि लुकुरंनि हामारिनि सामुं ताङै मानानै खा खालायनो नन ब्लेके हामाया परिसा आनि कक सामान और मुटाका जतन खुलुमबाय हामबाय ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় সুদীপ বাবু সময়টা খেয়াল রাখবেন
মহোদয়, রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত 21শে মার্চ 2025-26 অর্থ বছরের যে বাজেট উপস্থাপনা করেছেন তা প্রায় দীর্ঘ 2 ঘন্টা বক্তৃতার 51টি পৃষ্ঠায় 257টি অনুচ্ছেদ জুড়ে বিস্তৃত। এরা কোনো উন্নয়নমূলক দিক নির্দেশনা নাকি শুধু এক আলংকারিক উপস্থাপনা তা বোঝা কঠিন। এই বাজেট কিভাবে রাজ্যের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করবে তা নিয়ে আমাদের মনে গভীর সংশয় রয়েছে। একটি বাজেট শুধু আয় ব্যয়ের হিসেব নয়, তাতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হয়। কারণ মানুষ প্রত্যাশা করে এই বাজেট তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাস্তবসম্মত দিশা দেখাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবারের বাজেটের সেই দিকটি অনুপস্থিত। এই যে কসমেটিক কিংবা অলংকারিক উপস্থাপনা, এই শব্দটা কেন ব্যবহার করলাম? আমি বিস্তারিত যাওয়ার আগে, আমার কাছে খুব একটা ছিল না, 20, 21, 22, 23, 24 বাজেট স্পিচ খানা রয়েছে, এমন ঘরে ছিল, আমার যোগাযোগ করতে পারিনি বাকি বছরগুলো। আমি কয়েকটি বিষয়ে এখানে আপনার মাধ্যমে হাউসের সভ্যদের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, 2023-24 পড়লে খুব ভালো লাগে। খবরের কাগজে ছাপায় মানুষ আশা রাখে, কিন্তু আমি আজকে প্রশ্ন করতে পারি না 2023-24 11 health and wellness centers will be constructed in groups at resettlement locations at North, Dholai and Gomoti districts, Moharani PHC, Madhupur PHC and December PHC, which will be upgraded to CHC level in 2023-24. এই যে আপনারা 2023-24 আপনারা বাজেট স্পিচের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কতটুকু করতে পেরেছেন সরকার? Total 100 health sub-centers, buildings will be constructed with an outlay of 30 crore for strengthening basic healthcare infrastructure during financial year 2023-24. Center for Communicable Diseases will be constructed in the state with an outlay of 55 crore. 50 bedded drug de-addiction centers will be established in phased manner in all 8 districts of the state. কি পর্যায়ে এই যে ঘোষণা দিলেন, এত টাকা ধার্য করলেন, কি পর্যায়ে আছে তার ইমপ্লিমেন্টেশন কি, কতটুকু হলো? আমরা হাউসের সভ্যরাই জানি না, মানুষ কিভাবে জানবে? তারপর বলছেন state government will soon formulate a comprehensive policy, namely to support transgender person for their socio-economic development. কি করলেন এই ঘোষণা দেওয়ার পর? একটা কমিটি গঠন করলেন। প্রায়, my figure might be wrong, but in and around 2,500 মতো ট্রান্সজেন্ডার লোক রয়েছে আমাদের রাজ্যে। এবার কি ঘোষণা দিলেন? আমি অনেক সম্পর্কের মধ্যে যাচ্ছি না, মেইন কয়েকটা। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প with an outlay of ₹50 crore for the next 5 years to promote employment opportunities, like artificial intelligence, drone technology, internet, smart city services and smart agriculture in addition to traditional trades. আমি বিজ্ঞাপন দেখেছি, ফ্লেক্সের বিজ্ঞাপন দেখেছি এই মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে। কিন্তু এতে করে কজন ট্রেনিং হলেন, কজনের জব ক্রিয়েশন হলেন, কজন অ্যাবজর্পশন হলেন, তার কোনো উল্লেখ কোনো কিছুর মধ্যে নেই। The state cabinet has approved the Tripura electric vehicle policy 2022 for transition of state transportation sectors toward electric-based mobility, reduce air pollution, and promote Tripura as an eco-friendly tourist destination. কটা কি হলো?
তার কোন ইমপ্লিমেন্টেশন কতটুকু হলো কিছু নেই। The state government will bring a new vehicle scrapping policy 2023 under which more than 15 years old government vehicles will be scrapped and replaced with environment friendly vehicles. কতটুকু কি হলো আমাদের কারোর জানা নেই। I propose to construct 7 lift irrigation LI schemes and restore 20 lift irrigation to with an outlay of ₹7 crore and 8 minor irrigation storage with an outlay of 65 crore under different blocks in the state. কতটুকু কি করা হলো আমরা কেউ জানি না, এ রাজ্যের মানুষও জানে না, হলে কেন আমরা জানবো না। State government will launch e-service books from the current year for all the permanent employees under the state government to facilitate easy access to the service records. তার ডেভেলপমেন্ট কতখানি কোথাও উল্লেখ রয়েছে? তারপর কি বলল মুখ্যমন্ত্রী সিএম আরোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত পিএমজে এর অনুকরণে কি অবস্থা, কোন জায়গায় কোথায় গিয়ে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে? যান আইএলএস এ যান টার্নডাউন হচ্ছে, বাইরে যান টার্নডাউন হচ্ছে। তাহলে এই যে ঘোষণা শুনতে তো খুবই ভালো লাগে, নিউজ আকারে বেরোলে মানুষ উৎসাহিত হয় যে মেরা গভর্নমেंट कुछ करके दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में सिर्फ उल्टा चित्र। এবার আসুন 22 আমি উল্টো যাচ্ছি 22-23 I also propose to take up construction of 9 new 100-seated girls hostel at a cost of 52 crore during 22-23 at Ambasha, Amtoli, Koilashwar, Kallanpur, Ompi, Roshabari, South Paharpur, Champaknagar and Kodamtola location to accommodate 900 girl students. কোন সালে 2022-23 এখন বিধায়করা কি কটা কনস্টিটিউন্সির নাম উল্লেখ করলাম, এগুলো হলে তো ভালো, কিন্তু আমি তো জানি হয়নি। তাহলে এই বাজেটে ঘোষণা মানেটা কি? মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, during the financial year 2022-23 I propose to set up 1 English medium college in the state. I also propose to build a new campus for TH Polytechnic of Singapore with a new ঠিক আছে headquarter NCC and construction of group headquarters for NCC at an outlay of 10 crores. English medium কলেজের কি অবস্থা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, তারপর state government will install total incinerators, 1 each in AGMC, GB Hospital, IGM Hospital and 6 district hospital and 2 service hospitals at a total cost of ₹2 crore for the disposal of medical waste. ডিসপোজ করার জন্য এই হাসপাতালগুলোতে ইনসিনারেটর বসানোর কথা হয়েছে কি না? I propose to establish 1 psychiatric hospital in North Tripura. মাননীয় স্পিকার তো চলে গেছেন। I propose to establish 1 psychiatric hospital in North Tripura district and 1 psychiatric consultation center in Agartala city, for which an amount of 20 crores have been allocated in B 2022-23 বলুন না হয়েছিল কোথাও? বলা হয়েছে 22-23 100 seated boys hostel and 150 seated girls hostel in Dharmanagar and 200 seated girls hostel and other infrastructure in Hapania for OBC students at an estimated cost of ₹25 crore. ডেভেলপমেন্ট কি? এই কাজগুলো হয়েছে কি না? না হলে ঘোষণা মানেটা কি? হলে তো ভালো। আমি কথাগুলো এই কারণে বলছি মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আগামী বছর বাজেট থেকে আমার একটা প্রস্তাব থাকবে যে আমরা যে ঘোষণা দিলাম তার মেটেরিয়ালাইজ কতখানি হলো, তার বাস্তবায়িত কতখানি হলো, কত টাকা খরচ হয়েছে। এরকম বহু ঘোষণা দিয়েছে যেগুলো কোন অস্তিত্ব খুঁজে আমরা এখনো পাচ্ছি না, কিন্তু বইয়ে যখন নিউজ আকারে যখন বেরোলো, আরে মেরা সরকার বহুত বড়িয়া কাম কর রা হ্যায়, লেকিন বাস্তব মে বিপরীত চিত্র। আমি মাননীয় মন্ত্রী এখানে টিঙ্কুবাবু আছেন, আমার আরেকবার উনি দাঁড়িয়ে বলছিলেন খুমলুঙে একটা নেশা মুক্তি কেন্দ্র যেটা 1 কোটি টাকার, এটা শুরু হয়ে যাবে। আজ অব্দি শুরু হলো না। এখন অব্দি 8টা ডিস্ট্রিক্টে এই যে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা রিহেবিলিটেশন সেন্টার একটা শুরু হয়নি। আমাদের শুধু নরসিংগড়ে যে আমাদের পুরনো যে হাসপাতালটা রয়েছে
সেটা ছাড়া আজকের তারিখ অব্দি কত সেগুলো শুরু হতে আমরা দেখিনি। হিউম্যান রিসোর্সের খবর কি? বিল্ডিং আপনারা হয়তো তৈরি করলেন, হিউম্যান রিসোর্স এখানে যে লোক, কোন কোন লোক, তার খবর কি? কতটুকু আমরা ট্রেন আপ করতে পেরেছি? তারপর কি? ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেন্টিভ স্কিম with an outlay of 100 crores with over the period of 5 years for industrial investment and development in the state. 100 কোটি টাকা ব্যয় করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেন্টিভ স্কিম, তার টিকি লাগল নেই। পুষ্পবন্ত প্যালেস erstwhile গভর্নর হাউস will be developed as Maharaja Birendra Kishore Manikya Museum and Cultural Center with a project cost of rupees 40 crore. It will have combination of both physical and digital components, thus making it one of the first digital museum in the country. ঘোষণা দেওয়ার পর মুর্মু প্রেসিডেন্ট মুর্মুকে দিয়ে এখানে এনে ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং করার পর what compelled this government? I do not have any objection for my state to grow up or construct 5-star hotel, 7-star hotel. We all welcome it. But my question is, why only in Pushpabanta Palace? Why not in other place? Why? Is it not a breach? অবমাননা, এই হাউসের অবমাননা না? এই বাজেট স্পিচের মধ্যে এই জিনিসগুলো উল্লেখ করার পর সিদ্ধান্ত কেন বদল হবে? কি কারণটা কি? কোন ব্যাখ্যা নেই। উই আর নট এগেইনস্ট ইন ডেভেলপমেন্ট, কিন্তু এই জিনিসগুলো ডাজন্ট স্পিক ওয়েল অফ দিস গভর্নমেন্ট। 22 এসব কি বলা হলো? I propose to take up construction of the modern motor stand, one which at Nagarjula bus terminal, Agartala, Rajarbagh, Udaipur, at a cost of 10 crore each. I also propose to construct motor stand at Teliamora, Bonda Tuisa and Jirania at the cost of rupees 5 crore each. I propose to open driving training centers in all districts for upgrading the skills of drivers during the financial year by stage. কতটা কি হলো, কতটুকু কি হলো বলুন না। ওহো, 22, 23, 24, 25, 26 এখন আপনারা বলছেন টেন্ডার হয়েছে। মানে বিকশিত ত্রিপুরার নমুনা। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, I propose to connect all sub-divisional headquarters through national highways with double lane roads by March 2025. এই মার্চের 2025-এর মধ্যে সকল সাব ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার জাতীয় রুল লাইন, জাতীয় সড়কের সঙ্গে কানেক্টিভিটি হবে। হলে তো ভালো হতো বাবু, বাস্তবটা ত্রিপুরাটা খুব ছোট্ট। ইউ অলসো নো, আই অলসো নো, আমরা বিভিন্ন সাব ডিভিশনে যাই, দেখি তাদের অবস্থাটা কি। ভালো হলে তো খুব ভালো। সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনা, under which the state government will sanction various infrastructure and development projects with an outlay of rupees 1,000 crore during next financial year, that is financial year 22-23, 1,000 কোটি টাকার সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনা। তার ডেভেলপমেন্ট কি কত হলে কি করতে পেরেছে সরকার আমরা জানতে চাই, এই হাউসের মেম্বাররা জানতে চায়, এই হাউসের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ জানতে চায়। তো হোয়াট ইজ দিস, all these declarations? এটা গেল এটা। এবার আইন একটু পিক চাই, অল্প একটা দিক আছে। আমাদের ইউডি মিনিস্টার নাই, 100% solid waste management program in urban areas. কি কবে এটা? 20-21। 100% door-to-door collection of municipal solid waste. হয়নি 100%? No. 100% source segregation of municipal solid waste. হয়নি? No. 100% municipal solid waste processing. No. 100% legacy waste management. No. তারপরে কি? ইলেকট্রিক cremation facility will be set up in Agartala, Dharmanagar and Udaipur. হয়ে গেছে?
ভেরি গুড। ধর্মনগর হলে খুব ভালো, আগরতলা শহরে হয়নি, গ্যাসের চুলাতে হচ্ছে, দুটো চুলা কাজ করছে, এখন অব্দি হয়নি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, হলে ভালো, ইলেকট্রিক চুল্লি হলে তো খুবই ভালো। আপনারা জানেন শ্মশানে তো 2-3 দিন আগে গিয়েছি, পাইলাম না। An ADB project, funded project, Tripura Power Generation Upgradation and Distribution Reliability Improvement Project, with a total project cost of rupees 1,925.68 crore has been undertaken. Smart prepaid meters are being installed for efficient operation. হয়ে থাকলে টাকা যদি খরচা হয় রাজ্যের, এই স্মার্ট প্রিপেড মিটার যদি সব বাড়ি ঘরে পেয়ে থাকেন তো খুবই উত্তম খবর। কিন্তু 1,925.68 করোড়ের কি হলো? উই ডু নট নো। তার ডেভেলপমেন্টটা কি হলে খুব ভালো। ইউ আর পরিক্রমা মিনিস্টার এন্ড আই এক্সপেক্ট সামথিং গুড ফ্রম ইউর এন্ড। প্রপোজাল হ্যাজ বিন সেন্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। কবে এটা? 2021 for further modification of the constitution. 125th amendment bill related to 6th schedule area, keeping in view the long-standing demand for strengthening the ADC area, such as increasing the number of seats to 50, introducing block councils for a group of villages, extending additional powers to the council to make laws, extending powers to transfer of land and property. The long-standing demand for devolution of finance commission grants to ADC areas has finally been agreed to as per the interim regulation of the 15th Finance Commission. If all this has happened, I will be so glad. Scripted আন্দোলনের নামে কিছু হাসিল করতে পারবে না রঞ্জিত বাবু। কোনো কিছু স্ক্রিপ্টেড হলে আন্দোলন বলে না এটা। এটা মানুষকে ঠকায়, মানুষকে ঠকানো বলা হয়। এই মানুষ ঠকানো, লোক দেখানো আন্দোলন আপনারা বন্ধ করুন। একদিকে ইউ উইল বি এ পার্ট এন্ড পার্সন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, আরেকদিকে ইউ উইল এজিটেট ইন কনাইভেন্স উইথ দ্য পার্টি ইন পাওয়ার। দ্যাট is expected out of you. And on that day, 125th Amendment Bill, 2020, 5th of March, it was tabled in the Parliament, 125th Amendment Bill. আজকে দাঁড়িয়ে 5th of March মানে 5 বছর পার হয়ে গেল, মাস চলছে। আমি এজ এ মেম্বার কি জানার অধিকার নাই? এই যে ত্রিপুরায় কি আমার জানার অধিকার নাই? 125তম সংবিধান সংশোধনের বিল ফর মোর এম্পাওয়ারমেন্ট টু দ্য এডিসি, হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্যাট? আজকে আমার বলার জানার অধিকার নেই। তাহলে এই বিলটা যদি ইন্ট্রোডিউস হলো, ল্যাপস অর্থাৎ নির্বাচিত হয়েছে 2024 সাল, ইট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস 2020-এ। Again this bill is to be reintroduced in the parliament. Why this is not happening? Who is to be responsible? Who is to be held responsible? Huh? বাজেট ভাষণে বলতে পারবো। I am quoting you in the budget speech itself. হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বাজেট স্পিচে আপনার উল্লেখ করেছেন বলে বলছি। ঠিক আছে, আমি বানিয়ে বলছি না, ইট ইজ রিটেন, ইট ইজ ওয়েল ডকুমেন্টেড 2021 ভাষে, 2021 সেই তো। এখন কিভাবে বাজেট আবার বলতো মানে আপনি বলছেন যে আবার এটা যতগুলি বলছেন যে এগুলি কেন বাজেটে কি করেছেন জানানো, তাহলে বাজেট বই এত বড় হয়? আমি আমার কথাটা আপনি ক্যাচ করেননি। শুনুন, শুধু ভয়েসকে চাপা দিয়ে লাভ নেই। আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে আগামীবার যখন বাজেট পেশ করবেন, এই যে আপনারা বিগত দিনগুলোতে ঘোষণাগুলো দিলেন, অ্যাকমপ্লিশমেন্ট কি হলো তার একটা বিবরণ আপনারা দয়া করে দেবেন। কারণ এতগুলো নতুন মুখ্যমন্ত্রী নামে এতগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে, নতুন নামে এতগুলো প্রজেক্ট স্কিম আপনারা বের করছেন, আমরা তো দিশেহারা। ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। ভারতবর্ষে বা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন বাজেটে কোন সরকার এরকম সিস্টেম কি করেছে? কোথাও থাকলে ওয়েলকাম, তাহলে আমরা শিখবো। এই জন্য বলছি অল্টারনেটিভ সাজেশন থাকলে আপনাকে বলতে কনস্ট্রাকটিভ। কেউ করেনি বললে আপনারা করবেন না করার জন্য বসে না, কেউ করেনি বললে আপনারা করবেন না, মানুষের অবগতের জন্য। কারণ এগুলো তো নতুন এখন তো এগুলো যে আমি থাকছি না,
একটার পর একটা, you will be exposed like anything. You will stand, this government will stand exposed when the Tripuraites, when the people of Tripura will question, क्या हुआ इस चीजों का, घोषणा आपने बजट में दिया, पैसा भी रखा हुआ है, क्या काम का अग्रगति क्या है, आप कुछ नहीं बता पाओगे। माननीय चेयरमैन सर, সময়ের প্রতি নজর রাখবেন, সময়ের প্রতি নজর রাখবেন। আমার পুরা আমার ধ্যান আছে স্যার। আন্ডার প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রম, মাননীয় আপনি কইছেন, মাননীয় প্রথম বাবু, you are presently acting as the leader of the House because in the absence of the Chief Minister. Can I not draw your attention? আগে হয়নি, কারণ করার মতো জানার মতো আগ্রহ থাকতে হবে। গভ বাংলা কিছু অফিসার একই জিনিস ভুল করে আসছে, যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, যেমন ধরুন পরীক্ষাগুলো হয় এসএসসি, জিজেই, এখানে ডিগ্রি হোল্ডার ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ডিপ্লোমা, বাট ইন আওয়ার স্টেট থ্রু টিপিএসসি a degree holder engineer cannot apply for diploma. It has been a tradition. এখন আপনি বলবেন আগে তো হয়নি, আমি করবো কেন? আগে অন্য জায়গাতে হতো না। দিনের যোগ পাল্টাচ্ছে, দিন পাল্টাচ্ছে, সিস্টেম পাল্টাচ্ছে। এখন আমাদের এখানে পাবলিক সার্ভিস মানে কি? পাবলিক সার্ভিস মানে টিপিএস এবং টিসিএস, এই তো। আপনি জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে অধিকাংশ জেনারেল কিংবা ফিডার পোস্টের জন্য একটা এক্সাম হয়। তা বেনিফিট কি? এগুলো ট্রেডিশন চলে আসছে, আপনার কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের যুগ যে চেঞ্জ হচ্ছে, আপনার কিন্তু অফিসাররা কিন্তু খাপ করতে পারছেন, বহু আগে চেঞ্জ হয়ে গেছে। লাভটা কি? এবার দেখেন, প্রথমে কি পরীক্ষা হইল? নিচুর পরীক্ষাগুলো হইল, এক্সাইজ ইন্সপেক্টর, লেবার্স ইন্সপেক্টর, বিভিন্ন ধরনের কম্বাইন। এবার যারা কম্বাইন্ডে দিল টিক্রপ পেয়ে গেছে, এখন পরবর্তী সময়ে টিসিএস বেরোলো, এখান থেকে কয়েকজন আবার টিসিএস পেয়ে গেল, তাহলে কিন্তু এখানে খালি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা ওয়েটিং লিস্টটা তৈরি করছেন না, যে যদি কেউ মানে কেউ ভালো রেজাল্টে টিসিএস কিংবা টিপিএস হয়ে যায়, তাদের ওয়েটিং লিস্টে এই লোকগুলো আবার ঢুকে যাবে, তারা আবার গ্যাপ পড়ে যাবে। তার জন্য একটা এক্সাম, এটা in DGP rule, all the states, barring 1 or 2, সবগুলো একটা পোস্টে একটা পরীক্ষা হয় টিপিএসসি দ্বারা। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি ব্যতিক্রমে কিছু লোক। ওই আপনার কথাটা ঠিক, এখন তো হয় না। যেমন দেখুন, একটা পরীক্ষা হয়েছে এক্সাইজ সাব ইন্সপেক্টর, simple, any degree holder can apply for it, but in our state only science graduation. কেন? এটা হয়ে আসছে, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা কেউ চেঞ্জ করছি না। এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার লোক কোথায়? থাকলে ভালো, খুব ভালো চালাচ্ছেন আপনারা, এটা বুঝতেই পারছি। এক একটা টিপিএসসি পরীক্ষা एडवर्टाइजमेंट, कैन आई इफ आई आस्क चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री युवा का 3-4 साल वापस कर दो, इनका कर पाएगा क्या? कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो या मोदी साहब हो, क्या वो 4-5 साल वापस दे सकते हैं क्या युवा को? नहीं। একটা পোস্ট, একটা চাকরির জন্য 4-5 বছর লেগে যায় আপনাদের। এটা বলতে হবে দীক্ষিত সরকার। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, দেখুন আরেকটা বলছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ইউজিসি নর্মস বলছে 50 বছরও চাকরি করতে পারে, অ্যাপ্লাই করতে পারে। কারণ এরা পিএইচডি স্কলার সবকিছু মিলে তারা কমপ্লিট করতে গেলে অনেকে 40 বছরও পার হয়ে যায়। ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নাকচ করে দিয়েছে। ইউজিসি নর্মস বলছে দে ক্যান অ্যাপ্লাই।
পাশাপাশি এই রাজ্যের মধ্যে হেলথে টিপিএসসি হেলথ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছে, কত ডাক্তার 50 বছরের উত্তর নিতে পারবে, হচ্ছে স্পেশালিস্ট ডক্টর। বাট দিস হান্ড্রেডস অফ আওয়ার ট্যালেন্টেড বয়েজ একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মাথার মধ্যে রাখবেন। 25 মিনিট পার হচ্ছে সিদ্ধিবাবু। আমি কনস্ট্রাকটিভ কথা বলছি, একটু দয়া করে আমি স্পিকার সাহেব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সব হালকাভাবে নিয়ে না, একটু নোট রাখতেন, এনকোয়ার করেন, এটা পারে না। মাননীয় এই সরকারটা কার? ক্যাবিনেট তো সুপ্রিম বডি, ক্যাবিনেট তো সুপ্রিম বডি। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কেমন গতিশীল আমাদের এই মন্ত্রিসভা। এখানে গত 6 ফেব্রুয়ারি 2024 সালে, ভেরি গুড, এবং কারেক্টলি প্রপোজাল ফর ক্রিয়েশন অফ 14 নাম্বারস অফ পোস্ট অফ প্রোগ্রাম গ্রুপ বি নন গ্যাজেটেড থ্রু প্রমোশন from the grade of senior computer assistant under the Texas Organization Finance Department Government took the act no current. এই ক্যাবিনেট থেকে ক্যাবিনেট নামক পাস হলো, গিয়ে জানেন এখন কি হচ্ছে? দপ্তরে গেছে, পড়ে বলছে যে না, এখানে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করতে হবে। অথচ ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ত্রিপুরা হাইকোর্ট এই যে কম্পিউটার সিস্টেম থেকে আপনার প্রোগ্রামার প্রমোশন দিয়ে দিয়েছে। তাহলে কেন এই জিনিসগুলো কার ইন্টারেস্ট? প্লিজ টেক এ নোট, দয়া করে এগুলোর অ্যাকশন। why the people will suffer because of some arrogant attitude of some officers? হ্যাঁ, হাইকোর্ট না তো, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত। আমি উদাহরণ দিয়েছি, হাইকোর্টেও অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে প্রমোশন পেয়েছে প্রোগ্রামার, ইন্ডাস্ট্রি কমার্স ডিপার্টমেন্টে প্রমোশন পেয়েছে প্রোগ্রামার হিসেবে। এখন এখানে আপনাদের ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পর আপনারা ক্যাবিনেটে কারোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ফাইন্ড আউট হু দ্যাট অফিসার ইজ, যে হু থিংস হিমসেলফ টু বি সুপ্রিম দেন দ্যাট ইজ দ্য ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট কারো ক্যাবিনেট তাহলে কোন অফিসার করেছেন বলুন? আমি ক্যাবিনেটের উপরে অফিসার বলছি, মাথা কথা। ওহো, ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আমি তো এটাই প্রশ্ন করছি, তারপর কিভাবে যে বলা হয় যে না, ইঞ্জিনিয়ারদের এখানে দিতে হবে। কে বলছে? নোটিং এ আছে, আমি নোটিং দিয়ে দেবো আপনাকে। নোটিংটা দিয়েন, আমি এক করে দিয়ে দেবো। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, এখানে মানুষের কথা বলতে এসেছে। গ্রুপ টিএসআর 14 নম্বর 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন হয়েছে, গ্রুপ ডির কোন কর্মচারী নেই, কারেক্ট? এখন কথা হচ্ছে এর বাইরে যারা এই আপনার এনরোল ফলোয়ার্স যারা রয়েছে, তারা তাদের প্রমোশন স্টপ হয়ে রয়েছে। মে আই রিকোয়েস্ট দিস গভর্নমেন্ট টু টেক কগনিজেন্স এন্ড এনশিওর যে তারা যেন রাইফেলম্যান হিসেবে তারা যেন প্রমোশনটা পেয়ে যায়। দিস দ্য লেজিটিমেট ডিমান্ড। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, 28 মিনিট হয়ে গেছে। অ্যানুয়াল রিপোর্ট 2024-25 মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, এখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের কথা খুব দারুণভাবে উল্লেখ করেছেন এখানে, যে এখানে দেখেন ত্রিপুরা 20-21-এ 300 কোটি, অ্যামাউন্ট রিলিজ 300 কোটি, 21-22-এ 300 কোটি, অ্যামাউন্ট রিলিজ 118.54 কোটি, 2022-23 অ্যাপ্রুভ 699.45 কোটি, অ্যামাউন্ট রিলিজ 349.79 কোটি, 2023-24
966.20 crores, amount released 662.92 crores. 24-25 566 crore, released 425.71 crore. বাকি স্টেটগুলো যা স্যাংশন তা সব রিলিজ করেছে। আমার রাজ্যের বেলায় কেন এই টাকাটা রিলিজ হলো না? দিস ইজ দ্য লেটেস্ট which has been submitted by the Ministry of Finance Central Government. আপনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা সাংঘাতিক, আমরা দারুণভাবে আমরা কাজ করে নিচ্ছি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রাজ্যের বেকাররা দিশেহারা। একটা ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপটিতে জিআরবিটির মাধ্যমে চাকরি পায়, কি চলছে দেখি? বহিরাগত লোকরা চাকরি পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আমি সকালবেলা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সঙ্গে করলাম, লাঞ্চের বেলা আমি কথা বললাম। জানেন এনআইটি আমাদের ত্রিপুরা, এখানে সমস্ত ফাইন, আই মিন নট রেশিয়াল, উই আর অল সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি, বাট if he being a director of that institute, he being a fellow from Orissa, if he gives indulgence to all Orissa people, at the cost of our people, that is not tolerated. That cannot be tolerated. It চলছেটা কি এই রাজ্যের মধ্যে? Pull up yourselves. There are some officers in the helm of affairs who are doing this mischievous act in connivance with the director of NIT, director of principal and of by VC of Tripura Central University. Find out them. Take appropriate steps. Why will the people of my state suffer? কেন এই সাফার করবে আমাদের রাজ্যের মানুষরা? মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রু সেটেলমেন্ট হয়েছে দারুণভাবে। ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ক্রাইসিস, রোড কনস্ট্রাকশনের অবস্থা খুব রোড কনস্ট্রাকশন, ক্রাইসিস অফ হেলথ ফেসিলিটি, incomplete documentation, pending monthly cash assistance. এখন প্রবলেম ফেস করছে, আপনাদের গোচরে দিচ্ছি। কনক্লুশন করুন সুধীরজি, কনক্লুশন করুন। ডিপ্লোরেবল রোড কানেক্টিভিটি, রো সেটেলমেন্ট এরিয়াতে ডিপ্লোরেবল রোড কানেক্টিভিটি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ভেরি রিসেন্টলি আমি গেছিলাম বলে আমি বলছি, করলে তো ভালো। পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে ওখানে। এরা তো এডুকেশনও করেছিল, কিছুদিন আগে এডুকেশনও করেছিল। পেন্ডিং মান্থলি ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্স, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাজ পার এগ্রিমেন্ট, ইনক্লুশন অফ 320 লেফট আউট ফ্যামিলিজ, 320 লেফট আউট ফ্যামিলিজ, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম অ্যান্ড স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস। মাননীয় আধ ঘন্টা 5-7 মিনিট শেষ প্রমিস, আই কমিট, আই 2 মিনিট 5 মিনিট। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, 2 মিনিট। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, উগ্রবাদরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে, উই সাপোর্ট। কিন্তু উত্তর যা পেলাম, খুব এখন পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো টাকা পয়সা দিয়ে অ্যাসিস্ট করেনি আমাদের রাজ্য সরকারকে। গতকালকে উত্তর আমি দেখলাম, এটা স্পেন, যার প্রেক্ষিতে তারাও রাস্তার মধ্যে বসে আন্দোলন করে। মাননীয় আপনি করেন না পরে, আমি শেষ করবো। স্যার, যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হয়েছে এনএলএফ এবং এটিটিএফের সঙ্গে, ওই যে চুক্তির সময় আমাকেও এখানে ইনভলভ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে ওটাকে সহযোগিতা করার জন্য। যে চুক্তিটা যেটা সিস্টেমে আছে সেটা হচ্ছে ওই যেটা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে, ওটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে সেটা একটা সিস্টেম আছে, গভর্নমেন্টের একটা প্রসিডিউর আছে। সেটা হচ্ছে আপনাকে কি প্রজেক্ট আপনি নেবেন সেটা ডিপিআর জমা দিতে হবে। ডিপিআর জমা দেওয়ার পরে একটা মনিটরিং কমিটি হয় এবং দিল্লিতে একটা আমাদের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে, ওইখানে আলোচনা করতে হবে। সেখানে অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে ওই টাকাটাই হবে। সেটা এখন প্রসেস চলছে। আমি কিছুদিন আগে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি এখানে, যে আমাদের এখানে ডিজিপির সঙ্গেও আমি আলোচনা করেছি। উনি এখানে ত্রিপুরার এটা চেয়ারম্যান কনভেনার, এটা আলোচনা চলছে। আমার কথাই তো বললেন উনি, এখন পর্যন্ত 1 টাকা পয়সা দেয়নি। ও ঠিক আছে, তারপরে ওনারাই তো পত্র করলেন, উত্তর আমি দেখলাম। আমি রাউন্ড আপ করে নিচ্ছি স্যার। হয়নি, এটা নয়, এটা প্রসেস চলছে। ঠিক আছে স্যার, হয়নি, এটা ঠিক না। ঠিক আছে।
প্রসেস চলছে। উত্তর যেটা দিয়েছে এখন অব্দি টাকা পাইনি বলে উল্লেখ করেছে। এখানে তো আছে এরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে স্বাভাবিক, কিন্তু আমার একটা ব্যাপার, জাতি জনজাতি আদিবাসীরা যারা উগ্রবাদদের দ্বারা তাদের নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে জমি খেতির জমি ছেড়ে যারা অন্য জায়গায় ডিসপ্লেসড হলো, তাদের ব্যাপারে তো কেউ কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করছেন না। এটা আমার একটা স্ট্রং দাবি থাকবে এই হাউসের কাছে, যারা উদ্বাস্তু তাদের জন্য যেন একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়, এবং বারবেট ওয়ার ফেন্সিং এর প্রেক্ষিতে যারা ডিসপ্লেসড হলেন তাদের জন্য যেন একটা প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে আমাদের এটা প্রত্যাশা থাকবে, যাতে একটা প্রস্তাব এই বারবেট ওয়ার ফেন্সিং এবং উদ্বাস্তু হয়ে যারা বিভিন্ন জায়গায় ঠিক আছে কনক্লুশন করুন কনক্লুশন করুন স্যার। না এটা আধা ঘন্টার উপর হয়ে গেছে। আমি 5-7 দিনও শেষ করি। আরে না এইভাবে তো সারাদিন চলবে না, চালাবে না। আমি বিরোধী দলের সময়টা আমি চেয়ে নিচ্ছি। বিরোধী দলের আজকে বলবেন আমি 5-7 দিনও শেষ করে নিচ্ছি। If all this constructive proposal pinches you, then I am helpless. I am here. I am not criticizing anyone. I am just trying to help this government. And if, in spite of my best efforts to convince you people with constructive proposal, if you feel that by your majority want to shut me down, I have no other option but to have to sit down. But may I seek 5 to 7 minutes more with the President, who is looking there as the leader of the House, President Mr. Rottamol Nathir, আপনার মাধ্যমে রতনমল কাছ থেকে 5-7 মিনিট চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের পুরো দিন দিলাম, আজকে তো যথেষ্ট করছেন, তারপরে তো আমরা কথা নেই, কিন্তু এতক্ষণ যদি বলে বাকিরা বলবে এটা তো ঠিক আছে। কতক্ষণ পেতাম ফোন আমি এই প্রণে শেষ করি। আরে স্পিকার 5 থেকে 7 মিনিট প্রমিস আমি একবার দেবো না। শেষ করো একদম 3টা-5 মিনিট শেষ করো। না ঠিক 3টা পর্যন্ত দিলাম স্যার, 3টা পর্যন্ত দিলাম, 1 মিনিটও হবে না। ঠিক আছে স্যার। স্যার একটা জিনিস যেটা খুব ম্যাটার অফ কনসার্ন, দেখুন টাকা পয়সা হবে, মানুষ রোজগার করবে, এর মানে এই না যে আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট। বিরোধী দলের নেতাদের মারবে, পার্টি বিষ পুড়িয়ে দেবে, জবরদখল করে নেবে, টেন্ডার দিতে দেবে না, হুমকি দেবে। দিস ডাজ নট স্পিক ওয়েল অফ এ বিকশিত গভর্নমেন্ট, যাদের মূল স্লোগান বিকশিত, এটা মানানসই হয় না। তো আমার অনুরোধ থাকবে সরকারের কাছে যে মানুষকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, মানুষকে স্বাধীনভাবে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া। সবচেয়ে বেশি হয়েছে 2018 আগে। 2018 আগেও বাজে কাজ করেছে বলে আজকে বিরোধী দলের এরা আপনাদের ভালো কাজ করবে প্রত্যাশা নিয়েই তো মানুষ আপনাদেরকে বসিয়েছে ক্ষমতায়। মানুষ তো আপনাদেরকে ভালো কাজ করবে প্রত্যাশা নিয়েই তো বসিয়েছে। They have not done properly the justice to the people. That's why they're in the opposition. এর মানে কম্পেয়ারটা কোন ভালোর সাথে, কম্পেয়ারটা খারাপের সঙ্গে করবেন না। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রবলেম কি জানেন তো, এই যে সাইবার ক্রাইমটাকে একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে। মাননীয় রতনবাবু, এই যে আমার ছেলে মেয়েরা আছে, কি নোংরা ছবিগুলো যে পেয়ে আসে, অমুক জায়গার অমুক পঞ্চায়েত অমুক স্ত্রীর সঙ্গে এই নষ্টি ফষ্টি বক্কর চক্কর, এই জিনিসগুলো যখন না আসে, আপনি প্লিজ দয়া করে এগুলোর বন্ধ করার চেষ্টা করেন যেন এটি ভাইরাল না হয়। আমি নোংরা জিনিসপত্রগুলো রাজনৈতিক নেতাদের ক্যারেক্টার অ্যাসোসিয়েশন এগুলো বের হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এগুলো যেন না হয়। সাইবার ক্রাইমকে দায়িত্ব নিয়ে এগুলো কিভাবে ব্লকেট করা যায়, ব্লকেটের জন্য বলছি। মাননীয় ওই অর্থের জুড়ে অনেকে করে তো ওইসব দুষ্টামি করে, তো নোংরামি করে, ফুষ্টামি করে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সব দিকে এখন একটা কমিশন নেগোসিয়েশন কমিশন, লুটপাটের একটা ব্যবস্থাপনা, সব জায়গায় লুটপাট চলছে, সমস্ত জায়গায় নেগোসিয়েশন চলছে, সমস্ত জায়গায় বেশি দরে উচ্চ দরে কাজ বিলি বন্টন হচ্ছে। আমার রাজ্যের ওয়েলথ ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে বহিরাজ্যগুলোতে।
বিভিন্ন একই নেচার অফ ওয়ার্ক আমার স্টেট কন্ট্রাক্টররা করতে পারে না বহিরাজ্যের কন্ট্রাক্টর নিয়ে আসছে, কারণ টাকাটা বাইরে পেমেন্ট হচ্ছে, ওই বিভিন্ন জায়গায় পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে জিনিসগুলো না, it does not speak well of Dixit Tripura, Dixit India. যেই দেশে 85 কোটি মানুষ বিনে পয়সায় চাল কিংবা গম পায়, আপনি তারপরে বলবেন দীক্ষিত। যে রাজ্যের মানুষ পানীয় জলের জন্য নালা থেকে কুয়োর থেকে মাটি খুঁড়ে জল নিয়ে আসতে হয়, তারপরে বলবেন দীক্ষিত ত্রিপুরা। যেই রাজ্যের মানুষ আজকে এই গতকালকে 144 জন রেপ, 31 জন রেপ প্লাস খুন, তারপর বলবেন দীক্ষিত ত্রিপুরা। কালকের জবাব কালকেই স্যার, এটাই বলবো, ক্ষমতা চিরস্থায়ী কোনো না, এমন কোন জিনিস করেন না যেটা আগামী দিন মানুষ আপনাদের সম্পর্কে ব্যাড একটা ইমপ্রেশন একটা হবে। এরকম কোনো কাজ করবেন না। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই শেষ করে একটা লাইটার নোটে আমি একটা সবাই তো সেম ব্র্যাকেটে আমি বলি না, এখানে ভালো পরিকল্পনা মিনিস্টারও আছে, সবাইকে বলছি না, মুখ্যমন্ত্রী থাকলে ভালো হতো। হরেক রকম কমিশন খুর দিয়া সাজাইছ মেলা, মুখ্যমন্ত্রী তোমার দরবারে সব কমিশন খুরের মেলা, মুখ্যমন্ত্রী তোমার দরবারে সব কমিশন খুরের মেলা। এই কমিশন খুঁটিরে আপনারা আজকাল ভালোভাবে সরকার পরিচালনা করুন, এবং এই যে আমরা প্রস্তাবগুলো দিলাম, দয়া করে এর মধ্যে ভালো কিছু পেলে গ্রহণ করবে। কথা বলে সমস্যা একটা ভালো আসার বাকিগুলো বাকিগুলো সব থ্যাংক ইউ। এখন পরবর্তী বাজেটের উপরে আলোচনা করবেন দীপঙ্কর সেনজি। আরে এদিকে দিবেন তো? না, এটা তো কালকে যথেষ্ট রান পেয়েছে না, এটা দেওয়া উচিত ছিল। এটা কি কথা? ঠিক আছে, দুজন বলবে এদিকে, তারপরে একজন বলবে পরে আমাদের না, এটা ঠিক না, এরকম ঠিক আছে। এই জন্যই তো এখানে ডেমোক্রেসি বেশি দেখাই বলে বাজেটের উপরে যে আলোচনা, তবে সময়টা লক্ষ্য রাখবেন আলোচনা সময়টা ঠিক মতো নজর রাখবেন। অন্যরা যেমন 25-26 মিনিট বলেছে, আমি এর বেশি যাব না। এত স্কোপ দেওয়ার পরেও যদি সময়টা কিন্তু নজর রাখবেন, বলে আলোচনা করতে পারেন না, সময়টা নজর আসলে স্টক নাই। গত দুইটা বাজেট 3 দিন করে হয়েছিল। এবার অনারেবল চেয়ারম্যান, গতবার এবং তার আগের বার 3 দিন করে বাজেট অধিবেশন হয়েছিল, এবার 7 দিন করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একটু বেশি সময় বিরোধীরাই সেখানের মধ্যে পাবেন। দেখেছেন যে 10ম অ্যাসেম্বলি, সেখানে বাজেট 4 সেশন, 10 সেশন, 12 সেশন 11 দিনের করে বাজেট হয়েছিল, এবং একাদশ বিধানসভা সেখানে 9 দিনের হয়েছিল, 7 সেশনটা হয়েছিল 12 দিনের সর্বোচ্চ। এটাই ছিল বিধানসভার আমার কাছে যা রেকর্ড, তার মধ্যে এইবার 7 দিন সেখানের মধ্যে হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই যে একটু বেশি সময় আমরা আলোচনায় সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারি। সেকেন্ডলি সেটা হচ্ছে যে বাজেট বরাদ্দ যেটা হয়েছে, বাজেট বরাদ্দর ক্ষেত্রে সেখানে দেখা গেছে যে এইবার যে বাজেট বরাদ্দ, গতবার যে বাজেট বরাদ্দটা হয়েছিল তার থেকে 16.61% বাজেট বরাদ্দ এবার বেশি হয়েছে। এটা যদি বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের মতো হতো, আরো খুশি সেখানের মধ্যে হতে পারতাম। কেমন 2011 সালে 6,612 কোটি টাকার বাজেট হয়েছিল, 2012 সালে 22.8% বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে, 2013 সালে 15.97% বাজেট বৃদ্ধি হয়েছিল, 2014 সালে সর্বাধিক 31.68% বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল। এবার সংখ্যার দিক থেকে সে টাকা বাড়বে জেনারেলি, কারণ 22 টাকার চাল এখন 45 টাকা।
তাহলে 2014 সালে যেখানে 31.68% বাজেট বৃদ্ধি হয়েছিল, এবার সেটা 16.61% বাজেট হয়েছে। ওই সময়ের মতো সমান হলে পরে এটা আরো খুশি সেখানের মধ্যে হতে পারত। আমি কতগুলো বিষয় যেগুলো বাজেটের সঙ্গে যুক্ত হলে বাজেট সমৃদ্ধ হবে, আমি এই ধরনের কিছু বিষয় সেখানের মধ্যে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখানে দেখেছেন যারা মিড ডে মিল, তারা পাচক যারা, তারা টাকা পাচ্ছে না 4 মাস, এবং তারা যে পয়সাটা পায় মাত্র 2,500 টাকা। আমি মনে করি যে বাজেটে সেটা 6,000 টাকা সেখানের মধ্যে করা হোক, এবং 10ম শ্রেণী পর্যন্ত মিড ডে মিলটাকে এক্সটেন্ড করা হোক, এবং এটা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এখানে দেখেছেন যে জিবিতে আমি দিয়েছিলাম পরশুদিন বেশ কয়েকজন রোগী দেখে, মেডিসিন বিভাগে গিয়ে খুব খারাপ লেগেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে 10টা কাজ ফেলে রেখেও এই কাজটা করা উচিত। র্যাম্পের ভেতরে খাট দিয়ে রোগীরা, তারপরও জায়গা হচ্ছে না, নিচে সেখানে আছে। মন্ত্রী থাকলে ভালো হতো। যাই হোক, আপনাদের মাধ্যমে সেই মেসেজ সেখানে যাবে। অন্তত মেডিসিন বিভাগের জন্য একটা 5তলা বিল্ডিং মেডিসিনের জন্য সেখানে জরুরি ভিত্তিতে সেখানে করা হোক, কারণ এটা অত্যধিক প্রয়োজনীয়। 1305 জন চিকিৎসক এবং 5,567 জন স্বাস্থ্যকর্মী পোস্ট এখনো ভ্যাকেন্ট আছে। এগুলো নিয়োগের জন্য সরকার তৈরি করে উদ্যোগ সেখানের মধ্যে গ্রহণ করবে। জিবি হাসপাতাল এবং বিএনপি আরেকটা করে এমআরআই মেশিন, মানুষ লম্বা লাইন দিয়ে বসে থাকতে হয়, পায় না সুযোগ। 2টো এমআরআই মেশিন সেখানের মধ্যে করার জন্য অনুরোধ সেখানের মধ্যে রাখবে। সকালে আমি বলেছি দক্ষিণ জেলায় একটা হোমিও মেডিসিন মেডিকেল কলেজ সেখানের মধ্যে করার জন্য, এগুলো বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমাদের যারা আশা করবে 20 বছর পেরিয়ে গেছে, তাদের 7 বছর আগে তাদের 1,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যধিক পরিশ্রম করে আপনারা নিজেরাও সেখানের মধ্যে দেখেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বাজেটে তাদের বেতনটা 26,000 টাকা করা হোক, এটা বাজেটের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এসটি হোটেল, হোস্টেল আমরা ভিজিটও করেছিলাম, রজিত বাবু ছিলেন, আরো অনেকেই সেখানের মধ্যে ছিলেন। এবারকার যে মিটিং সেখানের মধ্যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি মিটিং হলো, সেখানে দেখা গেছে 45টা হোস্টেলের কাজ শুরু হয়েছে। এই 45টা হোস্টেলের ভেতরে সেখানে 19টা হোস্টেল এটা শুরুই করতে পারেনি, 19টা হোস্টেল। আর মাত্র 4টা হোস্টেলের কাজ সেখানের মধ্যে, 80 হোস্টেলের কাজ সেখানের মধ্যে হচ্ছে। 22টা হোস্টেল ইনকমপ্লিট অবস্থার মধ্যে আছে। সরকারকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার এই জিনিসটাতে দেখার জন্য, এগুলো একটু দৃষ্টি দিতে হবে। ছাত্র, আমরা দেখলাম যে ছাত্রর পিছু 80 টাকা করে হোস্টেলের আছে। আমরা যে কমিটি, সেই কমিটিতে বসেছিলাম, এসটি কমিটিতে আলোচনা হয়েছে 120 টাকা এখন করা হোক, মূল্য বৃদ্ধি বেড়েছে। আমি আশা করি বাজেটে এটাকে সংযুক্ত সেখানের মধ্যে করা হবে, এই জিনিসটা সেখানের মধ্যে করা হোক। আমাদের এখানে হোলি স্পিরিট একটা খুব ভালো স্কুল আছে, এসপি স্কুল, আমি চিঠিও দিয়েছিলাম ডিপার্টমেন্টের কাছে। তাকে যে হোস্টেলটা আছে সেই হোস্টেলটা যাতে তারা মানে সরকারি ভাবে সেই হোস্টেলে টাকা যাতে পায় সেটা করা। উপজাতি ছাত্র যেখানের মধ্যে আছে সেখানের মধ্যে তার কম্পিউটার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, এটা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর যে ছেলেমেয়েরা তারা হোস্টেল ফেসিলিটি পায় না, তাদেরকে হোস্টেলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাজেটে অন্তর্ভুক্তি সেখানের মধ্যে রাখা হোক। মহিলা নিযুক্তি ঘোষণা হয়েছিল 33.33% মহিলা কাজে যুক্ত হবে এই গভর্নমেন্টের ঘোষণা, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা হয়েছে সেই রেশিওটা হচ্ছে 4.37%। আমি একটা প্রস্তাব সেখানের মধ্যে রাখছি বাজেট অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। একটা ওমেন রেজিমেন্ট, মহিলাদের জন্য একটা ওমেন রেজিমেন্ট সেখানের মধ্যে খোলা হোক, যেখানে মহিলাদের সেখানের মধ্যে দেওয়া হবে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে মহিলাদের ক্ষমতায়নে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা কিন্তু পিছিয়ে আছে, এটা রিপোর্ট। কাজে সেই দিকে সরকার তার দৃষ্টি দেয়, এটা আমরা চাই, কারণ মহিলাদের আরো বেশি ক্ষমতায়ন সেখানের মধ্যে দরকার সেখানে রয়েছে। চোত্তাখোলা ভারত বাংলাদেশ একটা পার্ক সেখানে আছে, আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান তাকে স্মৃতি করে রাখার জন্য সেখানে চোত্তাখোলার মুক্তিযুদ্ধ পার্কে স্বাধীনতার সেই স্মৃতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অবদান, তাকে কেন্দ্র করে একটা মিউজিয়াম স্থাপন করার জন্য চোত্তাখোলাতে এই বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। মৌরী নদী আপনারা জানেন যে এবার বেলোনিয়া শহরের মানুষ বেঁচে গেছেন অল্পের জন্য, জল একেবারে বাঁধের চিচি অবস্থার মধ্যে আছে। মানুষ খুব আতঙ্ক, বারবার আমাকে বলছে বাজেটে তোলার জন্য। সেখানে মনোরমুখ থেকে শুরু করে মৌরী নদী হয়ে অর্থাৎ মনকর ঘাট হয়ে চাকপুষ পর্যন্ত দুধারে একটু ভালো মজবুত উঁচু বাঁধ তৈরি করার জন্য এই বাজেটে অন্তর্ভুক্তি সেখানের মধ্যে রাখা হবে।
আমাদের রাজ্যে টিএসসি খুব খারাপ অবস্থায় চলে গেছে, কর্মীও নেই। যেগুলো ছিল 130 জন কর্মী, এখন সেটা কমতে কমতে 27 জন এসছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই বাজেটে 20টা নতুন আধুনিক মানের টিআরটিসি বাস নতুন করে ক্রয় করার জন্য বাজেটে অন্তর্ভুক্তি সেখানে রাখা হোক। 25টা ডিগ্রি কলেজ, 16 জন, মুখ্যমন্ত্রী যদিও বলেছেন সেখানে 16 জন প্রিন্সিপাল কি, এটা হতে পারে না। ত্রিপুরার যে শিক্ষার মান অনেক উপরে, প্রিন্সিপাল ছাড়া হতে পারে না। সেখানে এই 16টার জন্য জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা সেখানের মধ্যে গ্রহণ করা হোক। বাজেটে কর্মসংস্থান, এই নদী, গোমতী নদী প্রশ্নের উত্তরে 11/1/2024 সেখানের মধ্যে বলেছিলেন, অনিমেষ বাবুর প্রশ্ন ছিল সেটা, গোমতী নদী, ফেনী নদী, মুহুরী নদী, সেখানে জলযোগ ব্যবস্থা, বন্তনী জলযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হবে বলে বলা হয়েছে। বাজেটে নেই, এই ব্যবস্থাটা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক, এটা বাজেট অন্তর্ভুক্তি করা হোক। সেদিন দেখলাম পত্রিকাতে বিশাল করে হারকেন মোমবাতি জ্বালিয়ে হাসপাতাল চলছে। যে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বাজেটেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক, প্রত্যেক হাসপাতালে একটা পাওয়ারফুল জেনারেটর ক্রয় করার জন্য এই বাজেটে সেটা অন্তর্ভুক্ত সেখানের মধ্যে করা হোক। লেকচুমনি বাজার উচ্ছেদ হয়েছে, এখানে মেয়র আছেন, সেখানে অনেক বেদনাদায়ক। আমার সময়ের প্রতি নজর রাখবেন। আমার এখন একটা স্টল তৈরি করে দিয়ে তাদেরকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জন্য করে দেওয়া হোক, এটা ওরা অনেক বেশি উপকৃত সেখানের মধ্যে হবে। কেন্দ্রীয় এসসি এবং ওবিসি সংখ্যালঘু 213 কোটি বরাদ্দ, এই বরাদ্দটা সেখানে আনতে পারেনি। কেন? এটা গভর্নমেন্টকে খোঁজ নেওয়া দরকার, এই টাকাটা আনার জন্য উদ্যোগ সেখানের মধ্যে গ্রহণ করা হোক। বিডি প্রকল্প, এটা উঠে যায়। 17টা রাজ্যে এখনো 111টা জেলাতে এটা চালু আছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যের বিএডিপি টাকা আসছে না। 2017-18-তে বরাদ্দ 65 কোটি 7 লক্ষ, 23-24 সেটা নেমে চলে এলো 2 কোটি 89 লক্ষ মাত্র। সেখানে এই জায়গাতে বিএডিপি বরাদ্দ কেন কমে যাচ্ছে, এটা নিয়ে খোঁজ নেওয়া সেখানের মধ্যে দরকার। লাইট হাউস, 24 মিনিট 25 মিনিট কথা বলেছে, আমাকে এভাবে বললে তো হবে না। লাইট হাউস আর আমি শেষ করছি। লাইট হাউস আমার সময় কত দিলেন, আমার সময়টা দেখেন আপনি, সময়টা দেখেন। আপনারা যদি বলবেন আমি কি অপরাধ করি, আমি বলতে উঠলে প্রত্যেক সময় যদি হবে 24-25 মিনিট বলেছে, আমার 9 মিনিট গেছে মাত্র। আর একটু 1.5 ঘন্টা ধরে টাইমটা দেখেন, টিভিতে আছে, 1.5 ঘন্টা বলেছে, তার জন্য আপনি বলবেন নাকি? লাইট হাউস আজকে দীর্ঘদিন সেই লাইট হাউস নির্মাণ কাজ সেখানে শেষ করতে পারে না, মাত্র 60% করেছে। কদিন আগে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, বিলোনিয়ার প্রচুর লোক আছে। লাইট হাউসের কাজটা সেখানে শেষ করা এবং কুটা প্রকল্পে যতগুলো প্রজেক্ট সেই কাজগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি সেখানে হয়ে গেছে। ভাতা পার হয়ে গেছে, শেষ করুন। বাম আমলে সেখানে 4,19,000 ভাতা ছিল, অল্প শেষ করে দিচ্ছি আমি। 23-24 সালে সেখানে মধ্যে এটা নেমে এসছে 3,78,000, 41,000 ভাতা কমে গেল। এই ভাতা নতুন করে ভাতা দেওয়ার জন্য বাজেট অন্তর্ভুক্তি করা, ঠিক আছে? আপনি কাজ করছেন ভালো। পয়েন্ট অফ অর্ডার, কালকেও এইভাবে বলা হয়েছে যে এই ভাতাটা দিয়ে, আমি কালকেও এখানে বলেছিলাম যে টেস্ট করার জন্য। আমি সেই প্রসঙ্গ বলিনি, আমার কাছে পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে বলেছি। আমার কাছে বিধানসভা, আমি বলছি বিধানে আলোচনার করে আপনাকে দিয়ে দেবো, আমি দেখাবো। আপনারা তো প্রটেস্ট করেন, পত্রিকার রিপোর্টের উপরে আপনি তো প্রটেস্ট করেননি। কালকেও প্রটেস্ট করেছি, বলেছিলাম দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, রিপিট যাতে না হয়, সর্বশিক্ষা কর্মচারী, পাম্প শেষ করেন। আপনি অনিয়মিত কর্মচারী তাদের নিয়মিত করার ব্যবস্থাটা সেখানে করা হোক। 8ম বেতন কমিশন শুরু হচ্ছে, আপনারা জানেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার জন্য কমিটি করেছে। এই 8ম কমিশন শুরুর আগে আমাদের রাজ্যের এই যে অনিয়মিত যারা আছেন তাদেরকে নিয়মিত করায়, 2 হচ্ছে তাদের যে 23% বকেয়া এটা দিয়ে দেন, না হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। সেখানে মধ্যে করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, আমাদের রাজ্যে যারা ডিটিটি ওয়ার্কার আছেন সেখানে আপনারা জানেন এই ওয়ার্কারদের স্যালারি, এই স্যালারিটাকে দিচ্ছি, অর্থাৎ ওরা এখন পাচ্ছে 183 টাকা করে সেখানে পাচ্ছে। আমি ডিপার্টমেন্টের কাছে অনুরোধ করবো
যে 400 টাকা করে এটাকে যাতে বৃদ্ধি করা হয় তার জন্য একটা ব্যবস্থা সেখানে মধ্যে করুন। তেমনি কলেজ তাদেরকেও আমাকে কথা বল, অন্যরা যদি 20 মিনিট 25 মিনিট বলতে পারে, আমি বলতে পারবো না? আমি সবসময় উঠলে আপনারা এমন করেন কেন? এখন বাজে টুকুরা আপনি কনক্লুশন করেন। রতনবাবু আমার 11 মিনিট আছে, অন্যরা 24 গতকালকে আপনারা জানিয়ে নিয়েছেন, আজকে হবে না। ঠিক আছে, আমি শেষ করে আছি। কনক্লুশন করেন। বিদ্যুৎ দপ্তর এটা ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি যে এখানের মধ্যে আউটসোর্সিং আছে, তাদেরকে আউটসোর্সিং সিস্টেমটা চেঞ্জ করে বিদ্যুৎ দপ্তরের আন্ডারে সেখানের মধ্যে নিয়ে আসেন। বিদ্যুৎ দপ্তর অনেক বেশি উপকৃত সেখানের মধ্যে হবে। হয়ে গেছে, আপনি ইয়ে করেন, কনক্লুশন করেন। এটা হবে না, ঠিক আছে, আমি কনক্লুশনের মধ্যে আছি। আমাদের বেরিয়ে গেছে এসসি এসটি হোস্টেল আছে, এসসি এসটি আমি অনুরোধ করবো আগরতলাতে 100 ছাত্র পরবর্তী একটা হোস্টেল স্থাপন, ওবিসির জন্য একটা হোস্টেল স্থাপনের জন্য আপনারা উদ্যোগ করবেন। এটা বিলোনিয়া কলেজ নিয়ে আলোচনা করবো। ইউনিভার্সিটিতে অভিষেক দেবরাজ হয়ে গেছে। নেই একটা সময় 15 মিনিট বেরিয়ে গেছে, আপনাকে বললাম বারবার ই করার জন্য। নেই আপনি 15 মিনিট উপর পেয়েছি। নেই এখানে দেখবেন না, বলুন। নেই হবে গত 21/3/2025 15 মিনিট উপর হয়ে গেছে আপনার। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী আপনি 16 মিনিট বলেছেন। যে বাজেট পেশ করেছেন, জনমুখী বাজেট পেশ করেছেন, তার সমর্থনে কিছু কথা আমি বলতে চাইছি। আমাদের এই বাজেট 32,423.44 করোড়ে করা হয়েছে। 17-18 সালে যে বাজেট হয়েছিল সেটা 15,956 কোটি টাকা, ডবলেরও বেশি। আমাদের একটা মহামারী করোনা গেছে, তারপর একটা ফ্লাড গেছে, তার উপর দাঁড়িয়ে এই বাজেট। অনেকে অনেক পরিষেবা দিচ্ছে। আমার বাজেট যদি 5 টাকা থাকে, তাহলে যদি আবার 10 টাকা হয়, তাহলে 100% বাড়তে পারে। সেই জায়গায় আমাদের 32,000 কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে। এই বাজেটকে বিরোধীরা বলছে দিশাহীন। কর্মচারীদের নিয়ে খুব দরদ দেখাচ্ছে। গতকাল দেখলাম বিরোধী দলনেতাও বলছেন কর্মচারীদের নিয়ে। আমি এই হাউসে আমি বলতে চাই, কর্মচারীর গ্রেড পে 17 সালে কি বন্ধ করেছে? দিয়ে দিলে মদের দোকানের লাইন বাড়ে, কারা বলেছে? হগব কর্মচারীদের দিয়ে আমরা 7ম পে কমিশন চাই না, 8ম বামফ্রন্ট সরকার চাই, কারা বলিয়েছে? 10,323 কারা সৃষ্টি করেছে? কর্মচারীকে জিনের মতো বোতলে ঢুকিয়ে রেখেছে, আর এখানে এসে নাটক করছে। আচ্ছা, আমি তো নতুন সদস্য, আমি জানি না, এখান থেকে মিসলিড করা, মিসগাইড করা, অপপ্রচার করার জন্য একটা নোবেল দেওয়ার জন্য একটা এখান থেকে রেজলিউশন কি কমিটিতে পাঠানো যায়? তাদেরকে তো এটা পাঠাতে পারলে ভালো হতো। আমি জানি না যে আমি কি ঠিক বলছি না, নতুন সদস্য বললে আমি ক্ষমা সুন্দর শুনে দেখবেন। এই যে কর্মচারী দল হঠাৎ করে কর্মচারীদের সর্বনাশ করে, সব দিক দিয়ে কর্মচারীদের বঞ্চিত করে কি সুন্দর সুন্দর কথা বলছে এখানে এসে। আজকে এই কর্মচারীদের এই অবস্থা ছিল কারা দায়ী? কারা দায়ী? রাজ্যের মানুষ কিন্তু জানে, এবং প্রত্যেকটা অংশের মানুষ জানে। শুধু মিসটেক করে গরিব মেহনতি মানুষের সরকার, গরিব, আচ্ছা গরিবদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন, গ্রামের মানুষের ভোট পেয়ে জিতেছেন। গরিবরা আগরতলায় আসবে, আগরতলায় এসে আগরতলায় থাকবে, থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হবে, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এটা জনবিরোধী হতে পারে? দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি 5,000 টাকা তাদের ভাতা করা হচ্ছে, এটা জনবিরোধী হতে পারে? আজকে 50,000 টাকা মেয়ে জন্ম হলে গরিব অংশের যারা বিরোধী পার্টি লেভেলের আছে তাদেরকে 50,000 টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হবে।
বিয়ের সময় 50,000 টাকা দেওয়া হবে, তাহলে এগুলো কি জনবিরোধী? রাজ্যের সাধারণ অংশের মানুষের কাছে আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই, তার জবাব, যে জিনিসগুলো তাদের জন্য, গরিব মানুষের জন্য, এই জিনিসগুলোকে যদি জনবিরোধী বলে, জনগণও তাদের আগামী দিন জনবিরোধী বলবে এবং বলা বলি শুরু করেছে। আর প্রতি সেগমেন্ট নিয়ে তাদের সমস্যা, প্রতি সেগমেন্ট নিয়ে তাদের এটা হয়নি ওটা হয়নি, বলছে হেলথটা কি শরীর চলছে না, হেলথ হাব তৈরি করতে হবে। খুব ভালো প্রস্তাব, হেলথ হাব। আপনারা কি করেছেন? তাহলে 18 আগে যেতে হবে। বর্তমানে আমাদের সাব সেন্টারের সংখ্যা কটা? একবারে প্রাইমারি লেভেল হেলথের 1018টা, পিএসসি কটা? 122টা, সিএসসি কটা? 21টা, সাব ডিভিশন হাসপাতাল 15টা, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল 6টা, জিবিআইজিএম আছে। তাহলে ম্যালেরিয়ায় আজকাল কেউ কারোর মৃত্যু হয় 18 পর থেকে নেগলিজিবল, মরেনি। আগে কেন মৃত্যু হতো? কারণ এই সাব সেন্টার গুলো প্রত্যেকটা গ্রামীণ জায়গায় এস্টাবলিশ করা হয়েছে বলে। সিএইচওর মাধ্যমে আজকে প্রতিটা সিএইচও গ্রামের মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে, এনএসএম এর মাধ্যমে রিক্রুট করা হয়েছে। আজকে টিবি রোগী যদি হয়, সিএইচও কে ভিজিট করছে যে টিবি রোগী কারা, তাদের কি কি ওষুধ দিতে হবে, তো ওই জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলছে দিশা নেই, তো বেদিশারা দেখাবে দিশা। আপনারা যে বলছেন দিশা নেই, এই যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারকে যদি স্ট্যান্ডার্ড না করা হয়, সিএসসি কে যদি স্ট্যান্ডার্ড না করা হয়, জেলা হাসপাতালকে যদি স্ট্যান্ডার্ড না করা হয়, তাহলে জিবিআইজিএম এর লোক কোনোদিনও কমবে না। আমাদের সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। আজকে অনেকগুলো বিষয় 59 জেলাতে, কাঞ্চনবাড়ি পিএসসি, সিপাহী জেলায় দয়ারামে পিএসসি, টাকারতলাতে সিএসসি, ধলাই জেলায় 82 মাইলে পিএসসি, সাউথ ত্রিপুরা নিয়ানগরে পিএসসি, ধলাই জেলায় মাছমারাতে পিএসসি, সাউথ ত্রিপুরা রোবাইচুরিতে পিএসসি, সিপাহী জেলায় জেলা হাসপাতাল, কোয়াই জেলা হাসপাতাল নতুন ভবন নির্মাণ, গোমতী জেলা এক্সটেনশন, পানিসাগর, কুমারঘাট, পর্বত মহকুমা হাসপাতাল, জিরানিয়ায় সিএসসি কে আপডেট করে সাব ডিভিশন হাসপাতাল, টাকারজোলা মোহনপুরে সিএসসি কে আপডেট করে সাব ডিভিশন হাসপাতাল, ত্রিপুর সুন্দরী হাসপাতালের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট গুলো কেন করা হচ্ছে? আজকে হ্যাঁ, একটা বাজেটে একটা জিনিস সমস্যা হয়েছে, চোখের হাসপাতাল 100 শয্যা বিশিষ্ট করা হচ্ছে। এটা তাদের অসুবিধা হতে পারে। জনগণ যদি যোগ করে ছানিয়ে পড়াশোনা করিয়ে দেয় যে উন্নয়ন দেখো না, এটা প্রবলেম হতে পারে। আমাদের এই সংখ্যা আরো বাড়বে। আজকে আগে কি হতো আমরা দেখেছি, এরকম জীবিতে পেট কেটে সিজার ভিতরে ছিনিয়ে নিয়েছে। আগে রেফারেল রাজনীতি হতো। গরিব মানুষ যারা তাদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারতো না, তারা কিভাবে চিকিৎসা করবে? আয়ুষ্মান কার্ড প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে যখন বিলো পভার্টি লেভেলের মানুষদের ডাইরেক্ট চিঠি পাঠিয়েছে বাড়িতে। এগুলো যখন গ্রামীণ আমাদের যখন পোস্ট অফিসে এসছে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পালিত ক্যাডাররা সেগুলো সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাদেরকে দেয়নি। অনেক হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। আমাদের সরকার আসার পর সবাইকে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই লেভেলে গিয়ে রাজনীতি হয়েছে। ইভেন কি হতো, একটা বিপিএল কার্ড লাগবে, তাহলে এটা পেতে গেলে তাহলে এলাকার বাড়িতে 50 দিন যেতে হবে। কত 1,25,000 টাকা চাষের মাধ্যমে আপনি পাবেন। তাহলে বাড়ি ঘর বিক্রি করে কোথায় যেতে হতো? কলকাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে যেতে হতো। আমাদের সরকার কি করেছে? আপনারা কেন তখন উদ্যোগগুলো নিলেন না? 2022 সালে আমাদের এখানে এই রাজ্যের মানুষকে এই রাজ্যে পরিষেবা দিতে হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, সিটিভিএস, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, প্লাস্টিক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, জিআই সার্জারি, নিউরোলজি এবং গ্যাস্ট্রোন্টোলজি, এগুলো এখানে খোলা হয়েছে। সাধারণ একটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হতো, তাহলে গরিব অংশের মানুষের এই রাজ্যে পরে মরতে হতো, কারণ এখানে কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা ছিল না। নিউরোলজি বা এই স্পেশালিস্ট যেগুলো করলাম সেগুলো হয়নি। তারা কি করতো? রেফারের রাজনীতি, রেফার করাতে হবে, মানুষের সাথে রাজনীতি করতে হবে। আর আমাদের রাজ্য সরকার এ রাজ্যে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায় তার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। আমরা যদি দেখি নাম্বার অফ আইসিইউ বেডের সংখ্যা কত বেড়েছে? 727 থেকে 1423 আইসিইউ বেড 11 থেকে 23। নাম্বার অফ ডায়ালিসিস ইউনিট ইনক্রিজ কত করা হয়েছে? 12 থেকে 29। পিজি সিট 25 থেকে 89। আন্ডার ইউজি সিট ইনক্রিজ করেছে 100 থেকে 150। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? এগুলো কি আমাদের হেলথকে স্ট্রেনথেন করা হচ্ছে না? আর এই কাজগুলো কি তারা করতে পারতো না? তারা কেন করেনি?
শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি করতে হবে তাই তারা করেনি, রাজ্যের মানুষের উপর দায়বদ্ধতা ছড়া বলে করেনি। এখন বলে অনেক কিছু বলতে পারে, অনেক কিছু বলবে। আমরা তো দেখি, আমরা এই যে আমরা দেখেছি আগরতলাতে আমাদের এই যে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এটাকে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আগরতলা ইজ আপগ্রেড টু আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ, এবং উদয়পুর এএনএম কে আপগ্রেড করে জিএনএম এ করা হয়েছে। এখানে এমফার্ম স্টার্ট করা হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইয়েতে। এখানে প্রাইভেট শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হয়েছে, শ্রীজা হসপিটাল রিসার্চ সেন্টার ইনস্টিটিউট প্রাইভেট সেখানে হচ্ছে, ট্রমা কেয়ার সেন্টার, এই জেলা হাসপাতাল গুলো, আমি যদি কুমুদি জেলা হাসপাতালের কথা বলি, প্রায় 800-র উপরে সিজার হয়েছে গত 9 মাসে, 800-র উপরে। তাহলে জিডিআইটির পরে সবচেয়ে বেশি ওভারলোডেড। একটা আমি যদি বলি যে গন্ডাছড়া, অবিভক্ত সাউথ এবং সিপাহীজলার একটা বড় অংশ সেই হাসপাতালে পরিষেবা নেয়। তো সে হাসপাতালকে স্ট্রেনথেন করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের অলরেডি স্পেশালিস্ট ডাক্তার রিক্রুটের কাজ চলছে। আমাদের কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কি পাবো, 172 জন স্পেশালিস্ট, সুপার স্পেশালিস্ট 16 জন, আর জিডিএমও 222 জন। পরিকাঠামো যখন স্ট্রেনথেন হবে, এই ডাক্তারগুলো আসলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যেগুলো প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, সিএইচসি বা আমাদের কুমুদি জেলা হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালগুলো শেষ হয়ে যাবে। অনেকে জানে না এনএসএম এর মাধ্যমে ব্লক লেভেল পাবলিক হেলথ ইউনিট করা হচ্ছে। সেখানে কি হবে, প্রতিটা ব্লকে যে সর্বোচ্চ হাসপাতাল আছে সেখানে খোলা হবে, এনএসএম এর তরফ থেকে 50 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত টেস্ট ফ্রি, যত রকমের টেস্ট আছে ইনডোর আউটডোর সমস্ত পেশেন্টরা ফ্রি করা যাবে। সেই বিষয়ে হেলথ ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। আজকে জেলা হাসপাতালগুলোতে আমাদের 8 বেডের কার্ডিয়াক ইউনিট, একটা ধর্মনগর আর আমাদের কুমুদি জেলা হাসপাতালের কাজ শেষ করতে, মানে যদি আমাদের কার্ডিয়াক পেশেন্ট হয় তাহলে আগরতলায় একমাত্র ভরসা না, আমাদের জেলা হাসপাতালগুলোতে সেটা করা যেতে পারে। তার জন্য পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে সেই ব্যবস্থা চালু করা হবে। সেই আজকে একটা রোগী ডায়ালিসিস করতে গেলে সাবরুম থেকে কোথায় যেতে হতো, আগরতলায় আসতে হতো। কুমুদি জেলা হাসপাতাল ইভেন সাবরুমের আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু কুমুদি হাসপাতালে সেটা চালু হয়েছে, সবগুলো ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে সেগুলো চালু করা হয়েছে। ডায়ালিসিসের পেশেন্ট চিন্তা করুন, এটি খুব ইজি কাজ ছিল, তারা চাইলে করতে পারে, তারা করেনি। আর এখানে বসে বসে সুন্দরভাবে জ্ঞান বিতরণ করছে আর সুন্দরভাবে উপদেশ দিচ্ছে যে কোনটা কি করতে হবে। 25 বছর যখন ছিলেন তখন কি হয়েছে, কি করেছিলেন। আজকে জল জীবন মিশনে জল পাচ্ছে না, জল কিনতে হচ্ছে। তো এখানে 70 বছর কারা শাসন করেছে, এরা যে 70 বছর কারা ছিল, কারা শাসন করে 70 বছর। জল দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপি, ঘর দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপি, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপি, স্বচ্ছ ভারতের মাধ্যমে টয়লেট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপি। 70 বছর কি করেছেন? অনেকে গ্রামীণ কথায় বলে যে বেগুন তোলার মতো তুলল, মূলা তোলার মতো তুলল না, তারা মূলা তোলা তুলে গেছে, একবারই শেষ শুনেছি। মানে গ্রামীণ কথায় আছে তুললে মূলা তোলার মতো, মানে বেগুন তোলার মতো তুলতে হবে, সারা বছর তুলতে পারো। আর মূলা তোলা তো একবারে তুললি শেষ, তাহলে মূলা তোলা বেলার এরকম আর কি। এই যে বিচারিতা, এত বড় বিচারিতা কিভাবে হতে পারে? আজকে বলছে হেলথে কাজ মানে, আরে হেলথে যে কাজ আমাদের সরকার করেছে কোনদিন কল্পনা তো করতে পারেনি। এইডস এর কথা হচ্ছে, আর পজিটিভ মাইন্ড রাখতে হবে। এইডস আসবে না কেউ বলেছে, সময় সুযোগ রাখতে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি হচ্ছে। আজকে পিএমডি মাইনের মাধ্যমে অলরেডি আইভিএফ সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আইভিএফ সেন্টার কোন লেভেলে গিয়ে সরকার ভাবছে। আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আইভিএফ এর মতো যারা এ রাজ্যের মধ্যে ইনফার্টিলিটি, এ রাজ্যে না পুরো ভারতবর্ষ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমার ইনফার্টিলিটির সংখ্যা বাড়ছে, প্রচুর কস্ট ট্রিটমেন্ট, সেটা গরিব অংশের মানুষ করতে পারবে না, কিন্তু সেই বিষয়ে কাজ করছে আমাদের সরকার। আর তারা বলছে হেলথে কোনো কাজ হচ্ছে না। প্রাইমারি হেলথ সেন্টার গুলোতে ডাক্তারের সমস্যা আছে, সেগুলো রিক্রুটমেন্টের প্রসেস চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তার আসবে না ততক্ষণ বলে তো লাভ নেই। সরকার চেষ্টা করছে কিছু মাত্রা সেগুলো রিক্রুট হবে। আজকে সব দিক দিয়ে টুরিজমে বলছে দিশা নেই। দীপঙ্কর বাবু বলেছে ডুম্বুর তো আমাদের ত্রিপুরা সূর্য মন্দির আমাদের এটা লাস্ট রিক্রুটমেন্ট ছিল। ডুম্বুর ত্রিপুরা রাজ্যে এটা প্রাকৃতিক বিষয়, যাওয়ার রাস্তা ছিল আগে। আপনারা তো দিশাযুক্ত মানুষ, দিশা দেখেননি কেন মানুষকে? ভালো রাস্তা ছিল, যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল, বাইরের মানুষ আসার জন্য হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে।
এটাই তো বলছি। আরে 5টা আরো দ্বীপকে আমি ধন্যবাদ জানাবো ট্যুরিজম মিনিস্টারকে, আমি ধন্যবাদ জানাবো। কারণ কেন? কারণ 5টা নতুন দ্বীপ আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। ট্যুরিজমকে নতুন দিশা, কোনো পলিসি ছিল না ট্যুরিজমের, কোন রকম প্ল্যান, কোন পলিসি ছিল না। ইভেন যে টাকা দিয়েছে সে টাকা খরচ করতে পারেনি, আবার বলছে দিশা নেই। আমি আপনাকে বলছি 1 সেকেন্ড। এখানে বিগত সরকার এখানে 2007-8 এবং 11-12 অর্থ বছর পর্যন্ত 22 কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। সাতসীমা, গুড়িজলা, মলয়নগর, তুমুক ইত্যাদির জন্য টাকা এসেছিল, খরচ করতে পারিনি। ট্যুরিজম কোন পলিসি ছিল না। বর্তমানে সেগুলো নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, ট্যুরিজমকে তুলে ধরতে কি করতে হবে? আমাদের রাজ্যের যিনি ট্যুরিজম মিনিস্টার, আমরা দেখেছি যে প্রমুখ ফেস করেছে, এটাকে নিয়েও তাদের আবার সমস্যা। ট্যুরিজম মানে কি? লাইভলিহুড জেনারেট করা, ইনকাম জেনারেট করা। সে একসালে এসছে, টাকা নষ্ট হয়েছে। আরে এই কথা একবার বলিনি, ডুম্বরের মতো প্রত্যন্ত জায়গা, 25,000 লোক, রাত 12টা বাজে। দিদি নন্দিতা আছে এখানে, আমাদের জম্পুই জেলাতে, সরি জম্পুয়ে, রায়মাগুলিতে যেখানে প্রোগ্রামটা হয়েছিল, ভাঙ্গুনে প্রোগ্রাম হয়েছে। ওইখানকার জনজাতিটা বলছে যে এই ধরনের কোন আয়োজন হয়নি। হাজার হাজার মানুষ, ডুম্বুরে 25,000-এর উপর মানুষ। হোমস্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে জনজাতি অঞ্চলগুলোতে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য। আজকে আমাদের বন্দোয়ারে 96 কোটি টাকা ব্যয় করে শক্তিপীঠ হচ্ছে, 50টা শক্তিপীঠ। আমাদের পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যুরিজমের চেহারা বদলে যাবে। একটা রেগুলেশন আসবে। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের জন্য 49 crore খরচ করা হচ্ছে। কেউ যদি যান, এখানে অনেকে আছে রবরও যান, সাউথে যখন যান একটু ঘুরে গেলে হয়, জগন্নাথ দিকে একটু ঘুরে যাবেন। অনেক সময় রাত্রেবেলা যখন আমরা যাই মনে হয় নৈনিতালের কোনো জায়গা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে, যখন মানুষ শত শত মানুষ সেখানে মর্নিং ওয়াক করে, তখন তার যে অনুভূতিটা রাতের বেলা কিরকম লাগে, এইভাবেও যে সাজানো যেত চিন্তাই করেননি। আজকে অমর সাগরকে ডোরাগন করে মাত্র 40 কোটি টাকা দিয়ে সাজানো হবে। আর 2 মিনিট তারপর আমাদের মহানীতিকে সাজানো হচ্ছে, অমর সাগর অমরপুরে সাজানো হচ্ছে। তাহলে এই প্ল্যান প্রোগ্রাম গুলো আসেনি। হ্যাঁ, বন্দোয়ারে জঙ্গলের মধ্যে এক বিল্ডিং তুলে দিচ্ছে, প্রসাদ দর্শনটা হাইতে তুলে দিতে পরস্পর করবো, কেন না দিতে তুললাম। এবার এটা অ্যাবান্ডেন্ট করে রয়েছে। তো মাননীয় মন্ত্রী ট্যুরিজম মিনিস্টার উনি দেখছেন, এখন যে দেখবেন ওটাকে কি করেছে, রাজস্ব হিল রিসোর্ট কি সুন্দর হয়েছে। তার পাশেই হবে কি 50 ফিট, তাহলে থাকার জন্য ব্যবস্থা আগে তৈরি হচ্ছে, নিচে বোটিং এর ব্যবস্থা হবে। প্রতিটা সেগমেন্ট, প্রতিটা দপ্তর তাদের একটা নিজস্ব আইডিয়া নিয়ে এবং কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় সে লক্ষ্যে কাজ করছে। আর তারা শুধু দেখছে কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হবে না, সবসময় নেগেটিভ করতে করতে তাদের মানসিকতা নেগেটিভ হয়ে গেছে। বাজেটে যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো হয় না। আমাদের উদয়পুরে বাজেটে যতগুলো ধরা ছিল ম্যাক্সিমাম কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় অনেক সমস্যা থাকতে পারে, সেগুলো হবে পরবর্তী সময়। তো সবসময় যদি নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দেখি তাহলে হবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য ছোট্ট রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমাদের প্যারাকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে, ঋষাকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। আজকে এই বিষয়গুলো তো আমরা একটু করি না। তো আমাদের এই বাজেটে শুধুমাত্র প্রতিটা সেগমেন্টের কথা মাথায় রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। ইভেন প্রতিটা মানুষের কথা, এবং রাজ্যের মানুষ তার জন্য খুশি। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে তার জন্য সমর্থন করছে। এবং এটাই প্রমাণ করে যে এই বাজেট জনমুখী বাজেট, প্রত্যেকটা সর্বস্পর্শী সর্বব্যাপী বাজেট, প্রত্যেকটা অংশের মানুষকে ছুঁয়েছে এবং তাদের মন জয় করেছে, এবং এই বাজেট ত্রিপুরাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এই কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে রাখছি। নমস্কার। বহুত ধন্যবাদ সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য। এখন সদস্য বিশ্বজিৎ ভাই। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে হামবাই চেয়ারম্যান সাহেব বাজেট কক সারানি দরারিমানি বাগै 2025 and 26
বাজেট সেশন তাই বাজেট টেস্ট খা তাই ও বাজেট বেলাইখানো দেশবাসীनि बागै बेले मूल्यवान ते बेले नांगौमानि आंनि बागै माले बाजेट ओंखा कायसा दिनै बेसेबां बोसोरनि फाइनाल इयार्सनि जे फाइनान्सियेल दिनै जे देश उन्नयन दिनै ते जनसाधारणनि हामलायनायनि बागै जे वान सकमं कायसा रिफ्लेक्स अब जों मानखा जोंरो स्राय जे बाजेट सेशन 2023-26 ओ बाजेट दिनै राज्यबासी जतन नुगुई दङ ताई जतन प्रत्याशा खायजाक अमनि बागै ओ 2025-26 बाजेट खा दालाय नांगौमानि ताई दिनै बसखांनि जत श्रेणी बर' रकनि बागै मवान सबजाक एवं दिनै जों अबनो मानखा आंनि बागै आं दिनै माननीय अर्थमंत्री मन बेलाय बेलाय हामबायफोर दिनै जों और कायसे कायसे नायसांखै स्राय स्राय लुगै दं दिनै हेल्थ सेक्टर हंतो ताई दिनै स्पोर्ट्स एंड यूथ एफेयर्स हंतो ताई दिनै पर्यटन बा टूरिज्म ताई एग्रीकालचार हंतो म ताकलायनि बाजेट बेलाय जनमुखी ताई कल्याण हम जों नुखा एवं जोंरा स्राय स्राय नुगो ताकलायनि जे बाजेट ताकलायनि जे बाजेट प्राय 32,000 423 crore थांनाय बोसोरनिसे प्राय 4,000 crore इंक्रीज अंजाक मोचिनि देशनि बागै दिनै राज्यनि बागै ताई मेहनती जतनि बागै न ओ जे 4,000 crore अबचिनि बागै नांगौमोन जोंरो बेलाय नांगौखानो नुखा नांगौमोन जागा नुखा जे दासिमबो सालायगोन जे हेल्थ सेक्टर बेलाय इम्पोर्टेन्ट दिनै राज्य कारण हेल्थ जों साइमानो साइस्थ सम्पद आंनि बागै साइस्थ सम्पदनि जागायावनो अ साइस्थनि इम्पोर्टेन्ट दिवैनो अ दिनै जे बर्तमान सरकार मन वान सगै दिनै हेल्थ सेक्टरनो बेलाय डेभलपमेन्ट खालिनि बागै वान सगैनो अ बाजेट नारे जाखा जोंरो कयेकटा नुखा जे दिनै हेल्थ दिनै जे साइस्थनि दप्तर और स्राय स्राय दङ जे सिपाहीजला आमिও একজন आंबो सिपाहीजन खरसा नागरिक हिसाबै जे सिपाहीजला केन्द्रआव दासिम साखा रिहेब सेन्टार कारण दिनै समाजाव दाबो सबसे जब थ्रेट दिनै आपकामिं यूथ जनरेशन थ्रेट ओंखारताबो ड्राग्स बाय गवा नेसाव खालायजाक मनो सल्यूशन खायनो बै को लामा करै ओ जराव दिनै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कायसेसों रिहेब सेन्टार माखा जेटा 120 crore नि माने उन्नयन उन्नत माननि जे रिहेब सेन्टार विथ स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स जतन दंना जागाव अमचिन बागै बेलाय इम्पोर्टेन्ट एवं नाम माने जरावनि मानसु कारण दिनै जुब समाज चेकना निगांके नेशा मुक्त खायनांनाय ड्राग्सनि हयते जों माया करिनाय ताई जों नुगो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि बिसिङावनो ताकायसा नुखा जे जिला हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागै नारसा खावरा बाजेट दङ 45 crore 57 lakhs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागै बहायनो बाजेट जों नुखा तो बेले नांगौ मानि सारा त्रिपुराव बहायकेनो जों गोबां नुखा जेटा दिनै पीएचसी सिपाहीजला जिला गयरामपारा একটি নতুন প্রাথমিক কেন্দ্র পিএইচসি টাকারতলা একটি নতুন কমিউনিটি হেলথ সেন্টার দলাই জেলা 32 মাইল এলাকায় একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্রিপুরা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়
নিহারণ নগরে একটি নতুন প্রাথমিক কেন্দ্র বিএসসি নির্মাণ করা হয়েছে। আরো দেখেছেন আমরা এখানে যে 25-26 অর্থ বছরে বড়াই জেলার মরাসরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রূপাইছড়িতে 10টি শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দিয়েছি এবং বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছি। আরো দেখেছি যে পানিসাগর কুমারঘাট এবং করবুকে মহকুমা হসপিটাল স্থাপন করেছে এবং জিরানিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারকে 50টি শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হসপিটালে উন্নতি করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত জম্বুই জেলা মহকুমা এবং পশ্চিম জেলা অন্তর্গত মহকুমার মোহনপুর মহকুমার কোন মহকুমা হসপিটাল নেই, সেখানে টাকার জলা 30টা শয্যা বিশিষ্ট কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সিদাই মোহনপুরে 30টি শয্যা বিশিষ্ট কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওই দুইটিকে 50টি শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হসপিটালে উন্নতি করার প্রস্তাব রেখেছি। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং দপ্তরকে, কারণ তারা অ্যাটলিস্ট এটা বুঝেছি যে আমাদের জম্মু জেলা সাব ডিভিশন মহকুমা হসপিটাল নেই, তার জন্য এখানে দেখেছি আরো যে সিট বেরিয়ে 50টি করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে আমি একদম আমার মনে প্রাণে আমি সম্বর্ধনা জানাই। তো আমরা শুধু হেলথ সেন্টারে নয়, এবং আমরা দেখেছি যুব ক্রীড়া এবং ইউথ এন্ড অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, সেখানে আমরা দেখেছি আমরা রাজ্য জুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 2024-25 অর্থ বছরে খোয়াই সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জম্বুই জেলার সুদৈন্য দেববর্মা স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সিনথেটিক ফুটবল স্টাড বসানো হয়েছে। বাদারঘাট সিনথেটিক হকি প্লে ফিল্ড ও পানিসাগরে রিজিওনাল কলেজ এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন সিনথেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক বসানোর কাজ চলেছে। আমবাসায় 200টি শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তো আমরা পরিষ্কার জানি আজকের দিনে আমরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যুব ক্রীড়া মন্ত্রী এবং ইউথ অ্যাফেয়ার্স, স্পোর্টস অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স, আজকের দিনে আমরা যুব সমাজকে আগে এগিয়ে নিতে গেলে এই ক্রীড়া দপ্তর অত্যন্ত জরুরি, এবং তাই আমরা দেখেছি যে আজকের দিনে যুবকদের আমাদেরকে খেলার প্রতি খুব একটা উৎসাহ দেখা দিয়েছে। আরো আছে, আমরা বলতে গেলে পর্যটন বা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, রাজ্যে পর্যটন ডিপার্টমেন্ট আমি মনে করি 2018 পরের সময় থেকে রাজ্যে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আরো আকৃষ্ট করে তুলেছে, এবং বিশেষ করে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আমি সম্বর্ধনা জানাই, কারণ আমরা দেখেছি গত 2-3 মাস আগে রাজ্যে তিনটি প্রমুখ ফেস্ট হয়েছে। এটা আমাদের যুবকদের আরো আকৃষ্ট করেছে। এখন যদি বলতে চাই, রাজ্যে অনেক ট্যুরিজম এখন পর্যটকরা এসেছে, এবং পর্যটকটা আমাদের যে রাজ্যের জন্য অনেক গর্ববোধ মনে করি আমরা, কারণ আজকের দিনে আমরা সব পরিবেশ ঠিক আছে বলেই পর্যটকরা এসেছে। সেখানে পর্যটন কেন্দ্র বিকাশের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, এবং প্রাকৃতিক বিষয়ের পরিবেশ বাদনব এবং স্থান সমূহের থাকার সুবিধা বাড়ানোর এবং উন্নত করার জন্য ছবিমুড়াতে 10টি লক হাট নির্মাণ করা হয়েছে। সেইগুলি অনবিলম্বে চালু করা হবে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে 51টি লক হাট নির্মিত হয়েছে। কমলপুরে সুরমাছড়াই পর্যটন কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যা ত্রিপুরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বোধন করেছেন।
2024 সালে অক্টোবর মাসে মেলা ঘরে নির্মহলের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নত করা হয়েছে। তো আমরা জানি রাজ্য এখন আরো পর্যটন কেন্দ্র আমাদের বেড়ে গেছে, যেমন ছবিমোড়া। যে আগে ছবিমোড়া আমাদের কি ছিল? ছবিমোড়া আগে কতজন মানুষ চিনত? আজকে দিনে পর্যটন কেন্দ্রের মন্ত্রী ওনার উদ্যোগে আমরা আজকে ছবিমোড়া বললে সবাই যায়। এখন নারিকেল কুঞ্জ বলুন, এখন নারিকেল কুঞ্জ আমাদের বিশ্বের কি বলবেন মানচিত্রের মধ্যে অলরেডি মেনশন হয়ে গেছে। নারিকেল কুঞ্জ যেটা এই ত্রিপুরা যে একটা বিখ্যাত একটা পর্যটন কেন্দ্র হয়েছে। তো তার জন্য আমি ক্রেডিট দিতে চাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে। তো সেখানে আরো আমরা আশা বিশ্বাস রাখি যে রাজ্যের এই যে বাজেট আরো আমাদের প্রজন্মের জন্য আরো আকৃষ্ট করে তুলব এবং আগামী দিনে আমরা আরো সুদৃঢ়ভাবে চলার জন্য আমি রাজ্য সরকারের এই বাজেটের 2024 আর 2025 এবং 26 যে এই বাজেট আমি অত্যন্ত সমর্থন করি এবং এটা খুব জনমুখী বাজেট। এবং আমার একটা কিছু বাকি আছে যেটা আমি আজকে এখানে দেখেছি, যেটা ফ্লো অফ ফান্ড ডিটিএডিসি। আমি কিছুদিন আগে ডিটিএডিসি সিএম ওনার সঙ্গে বসেছিলাম। তো বসার পরে দেখা গেল যে গত বছরে আমাদের ডিটিএডিসির বাজেট ছিল 698 crore সামথিং। তো এবার দাঁড়িয়েছে, এবার বেড়ে 860 crore। তো প্রায় 160 কোটি মতো বেড়েছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে বসার পর একটা ডাটা পাওয়া গেল যে 860 crore মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্যালারির মধ্যে চলে যায়। তো এখানে পেয়েছি স্যালারি কিভাবে স্যালারি যায় আমিও জানতে ইচ্ছা হলো। তো জানার পরে আমি আজকে কিছু ডিসপ্লে করতেছি। ডেপুটেড স্টাফ আছে ওখানে, ডেপুটেড স্টাফ ফ্রম স্টেট 7226, এটা হচ্ছে ইনক্লুডিং অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্ক। স্যালারি পারপাসে যায় 188 crore। টিটিএডিসি ওন স্টাফ আছে 4435। টোটাল অ্যামাউন্ট দাঁড়ায় 396 crore। পেনশনার পেন্ডিং আছে আগেরটা 60 crore। পেনশনারে এখন যে এই বছরে পেনশন যারা হয়েছে তার জন্য 108 crore। এসএনডিসি এন্ড ফ্যামিলি পেনশনার 6.8 crore। টিসিএস আইএফ অফিসার্স তাদের জন্য 2.5 crore। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট হচ্ছে 35.5 crore। এটা হচ্ছে স্যালারি পারপাসে। টোটাল হয় প্রায় 736.75 crore। তো এবার যে 3% কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়ার ফলে 3% যদি হয় তাহলে অলমোস্ট প্রায় 22 crore দিয়ে যে টোটাল স্যালারি 3% যদি হয় তাহলে 22 crore মতো ওইখানে স্যালারির মধ্যেই চলে। তো টোটাল হয় স্যালারি পারপাসে প্রায় 758 crore এর মতো স্যালারির মধ্যেই চলে যায়। তো ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে মাত্র আর থাকে 40 থেকে 45 crore। 42-45 crore শুধু ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে আছে। তো তার জন্য ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে প্রায় 23 ডিপার্টমেন্ট। তো 23 ডিপার্টমেন্টে এই 40-45 crore দিয়ে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তো আমি বললাম এটা তো
রাজ্য সরকার যেহেতু চালায়, তো রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবং তার জন্য আমি আজকে এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীদেরকে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবো, টিটিআইডিসি কে কিভাবে আরো ফান্ড দিয়ে কিভাবে আর একটু ডেভেলপ করা যায়, তা যদি চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে যারা পিছিয়ে পড়া, আপনারা সবাই জানেন, সবাই বলেন, ঠিক আছে, সবাই জানেন যে এডিসি এরিয়াতে যারা বসবাস করে তারা একটু পিছিয়ে পড়া নয়। আর সবাই জানেন এবং সবাই বলেন উপজাতি দরদি। দীর্ঘ 30-35 বছর এই বামফ্রন্টরাও উপজাতি দরদি বলে 30-35 বছর সরকার চালিয়ে গেছেন এবং ত্রিপ্রাসাদের এইভাবে পলিটিক্স করতে করতে আজকেও এখানে আছে। তার জন্যই আমি এর সবচেয়ে দায়ী হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ত্রিপ্রাসাদকে শেষ করেছেন। এটা আজকে বাস্তব। এর জন্যই সবাই জানেন যে বামফ্রন্টের আর ভোট নেই। সবাই আর একটু আর জাস্ট 2 মিনিট আমি বেশি নাই, আর কতজন বলবে, আর আরো আছে 1 ঘন্টা। জাস্ট আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এটা বাজেটের বাইরে। প্রথমেই জানার কথা ছিল, আমি একটু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গত 21-22 তারিখে যে ছাত্র আন্দোলন, বিএসএফ আন্দোলনের উনি ভালোভাবে রেসপন্স দিয়েছে। উনি ডেকে এনে তাদেরকে বুঝিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কি কথা হয়েছেন আমি এটাও জানিনি, কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে উনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং উনি জানতে চেষ্টা করেছেন ব্যাপারটা কি বিষয়। তো আমি কেন বলছি, অ্যাকচুয়ালি আই এম দ্য ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ বিএসএফ এবং এটা 1968 থেকেই আমাদের ত্রিপ্রাসাদের ডিমান্ড, যারা কক-ব্রক স্পিকিং পিপল, এটা রোমান হরপের ডিমান্ডের পক্ষেই আমরা সবাই, আমিও ওয়ান অফ দ্য, কি বলবেন, এটা পার্ট অফ দ্য মুভমেন্ট ছিল। তো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই বলতে চাই, সরকার আজকে বিজেপি আইপিপি যে প্রথা আছে কালকে নাও থাকতে পারে। যদি এই বিষয়টাকে যদি একটু ভালো করে দেখে যদি দিয়ে দেয়, তাহলে মানুষ ত্রিপ্রাসারা এবং কক-ব্রক যারা স্পিকিং পিপল আপনার কৃতজ্ঞতাই থাকবে, আপনাকে স্মরণ করবে এবং সারা ত্রিপ্রাসারা আপনাকে রেসপেক্ট করে আপনাকে থাকবে। কারণ কেন বলছি, এটাকে অনেকে অনেকভাবে কথা বলে, কেন কক-ব্রক স্পিকিং পিপলরা কেন বাংলা যেতে চাই না, অনেক সোশ্যাল মিডিয়াও আমি দেখেছি। আজকে বলতে বাধ্য হয়েছে, কারণ উই আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ পিপল, আমরা হচ্ছে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমাদেরকে মানুষ আমরা জনসাধারণের কথা বলতে, কারণ জনসাধারণের কথাই বলতে না পারি তো কিভাবে হবে। জাস্ট 1 সেকেন্ড। তো আমরা এই রোমান হরফ নিয়ে অনেক দলগুলা হয়। যখন আগে কংগ্রেস সরকার ছিলেন কেন্দ্রতে, তখনও তারাও বলে রোমান হরফে হবে না, না হলে দেবনাগরিক নিতে হবে, না হলে ওল্ড স্ক্রিপ্ট নিতে হবে। যখন বামফ্রন্টরা সরকারে ছিলেন তখনও তারাও কিন্তু কিছু বললেন না। এখন হলে রোমান স্ক্রিপ্ট আমরাও ডিমান্ড করি বলে দাবি করে। কিন্তু সবাই এরকম যদি করে থাকেন তাহলে রোমান স্ক্রিপ্ট কে দিবে? এখন আমি কোয়েশ্চেন করতে চাই, আমি না, জনসাধারণরাও কোয়েশ্চেন করে আমাদেরকে, যদি মিজো ল্যাঙ্গুয়েজে বোর্ড এক্সাম দিতে পারে রোমান হরফে, গারো ভাষা রোমান হরফে যদি বোর্ড এক্সাম দিতে পারে, পালি যারা মাইনরিটি ত্রিপ্রাসাদে, ঠিক আছে, তারাও যদি আমি 4টার মধ্যে শেষ করি, পালি যারা পালি ল্যাঙ্গুয়েজ, তারাও যদি রোমান হরফে তাদের ভাষা যদি লিখতে পারে বোর্ড এক্সামে, তাহলে কক-ব্রক কেন রোমান হরফে লেখা যাবে না? এটার কিন্তু আমরা উত্তর দিতে পারছি। আচ্ছা, কনক্লুশন করুন। কনক্লুশনই করছি। তো এখানে কয়েকটা ম্যাটার আমরাও জানি
এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই বলি কি দিল্লি যেতে হবে, দিল্লি সব কথা বলতে। দিস ইজ দ্য স্টেট অফ ম্যাটার, এটা স্টেটের ম্যাটার। কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে এই ছিনিয়ে দেওয়ার কথা বলছি না, আমাদের ছেলের গার্জেনরা, প্যারেন্টসরা তাদের আমাদের উপর এই সরকারের উপর বিশ্বাস আস্থা রেখে তাকিয়ে আছে। তো আমি মাননীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে এই হস্তক্ষেপ করার জন্য আবার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং রিকোয়েস্ট করছি। থ্যাংক ইউ। পরবর্তী বাজেটের উপর আলোচনা রাখবেন অনারেবল সদস্য শম্ভুলাল চাকমাতি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, ধন্যবাদ আমাকে বাজেট বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমরা গতকাল থেকে 2025 এবং 2026 এই অর্থবর্ষে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে সার্বিকভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি পরিকল্পনা কি হবে তার একটা রূপরেখা আমরা গত 21 তারিখ আমাদের অর্থমন্ত্রী মাননীয় প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা শুনেছিলাম। এবং গতকাল থেকে এই ব্যাপারে বিরোধী দলের যারা মাননীয় সদস্যরা রয়েছেন ওনাদের সেখান থেকে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা শুরু হতে দেখেছিলাম। আজকে আমরা যারা ট্রেজারি বেঞ্চের আমরাও এই আলোচনাতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং অনেকেই অলরেডি ওনাদের মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটাকে সাপোর্ট করে সমর্থন চেয়েছেন। আমিও আজকের আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দ্বারা যে বাজেট ভাষণ, সে ভাষণকে সাপোর্ট করার মধ্য দিয়ে আমার এই বাজেটটাকে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আমার ব্যক্তিগত যে অভিমত সেটা প্রকাশ করি। আমি 2018 ইংরেজি থেকে সামুনু বিধানসভাকে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পেয়েছি জনগণের আশীর্বাদে এবং এটা আমার দ্বিতীয় টার্মের দ্বিতীয় বছর। প্রত্যেকটা বছর আমাদের সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা